हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Welcome to all the Facebook live viewers for today's satsang program. Facebook live వీక్షకులందరికీ కూడా ఈనాటి సత్సంగ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. సో ప్రతిరోజు మాదిరి ఈరోజు కూడా కీర్తనతోటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. ఈరోజు మనం ఒక వైష్ణవ కీర్తన పాడుకుంటున్నాం. అది కూడా ఒక సాంప్రదాయ హిందీ గీతము. అది కృష్ణా జిన్కా నామ హై. చాలా బ్యూటిఫుల్ కీర్తన ఇది. ఈ కీర్తన పాడి దీని అర్థం చర్చించుకుంటాము. ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలు ఈ రాధాతత్వం గురించి మరియు కృష్ణుని యొక్క మురళి గురించి, మురళి నాదం గురించి, ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఫ్లూట్స్ కృష్ణుడు వాడతాడు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈరోజు మనం చర్చించుకుంటాం. హరే కృష్ణ. నామావో విష్ణుపదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యాధిష్టారిణే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యాధిష్టారిణే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్తవృంద. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్తవృంద. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్తవృంద. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaurango, 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 Nitai Gaurango. Jai Sachinandana, 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 Jai Sachinandana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. 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 Radha Ramana Hari, Govinda 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 Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। पतित पावन निताई गौर सुंदर की जय। जगत गुरु इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। ఈ రోజు వైష్ణవ కీర్తన కృష్ణ జిన్కా నామ హై. ఇది ఒక సాంప్రదాయ హిందీ గేయము. చాలా చక్కటి కీర్తన. దీంట్లో కూడా చాలా చక్కటి ఈ కృష్ణ లీలలో కృష్ణ తత్వము, కృష్ణుని యొక్క కరుణ, కృష్ణుని యొక్క ఉదారత, కృష్ణుని యొక్క జాలి, ఇవన్నీ కూడా ఈ కీర్తనలో మనం చూడవచ్చు. ఈ కీర్తనని 2 రాగాలుగా మనం పాడుకోవచ్చు. మనం కొద్దిగా స్లో ట్యూన్ ఉంది, ఆ స్లో ట్యూన్ మనం పాడుకుందాం. ఎక్కువ మంది ఉంటే ఇంకొక రాగం పాడచ్చు, చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
తక్కువ మంది ఉండేటప్పుడు ఈ సరళమైనటువంటి స్మూత్గా సున్నితంగా ఉన్నటువంటి రాగాన్ని పాడుకుంటాం. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका दाम है, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका दाम है, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका दाम है, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका दाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका दाम है, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका दाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका दाम है, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका दाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका दाम है, कृष्ण जिनका नाम है
गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लोट लोट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो। लोट लोट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो। लोट लोट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो। लोट लोट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो। ऐसे लीला दाम को, ऐसे लीला दाम को, ऐसे लीला दाम को, ऐसे लीला दाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता को लाच बचायो, ग्राह से गज को बंद छुड़ायो। द्रुपद सुता को लाच बचायो, ग्राह से गज को बंद छुड़ायो। द्रुपद सुता को लाच बचायो, ग्राह से गज को बंद छुड़ायो। द्रुपद सुता को लाच बचायो, ग्राह से गज को बंद छुड़ायो। ऐसे कृपा दाम को, ऐसे कृपा दाम को, ऐसे कृपा दाम को, ऐसे कृपा दाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीना
जिनका नाम है, गोकुल जिनका दाम है, कृष्ण जिनका दाम है, गोकुल जिनका दाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका दाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका दाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nithai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nithai Gaura Hari Bol. Nithai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Patita Pavana Srila Gurudev ki jai, Nithai Gaur Premanande. Hari Bol. Hare Krishna. The meaning is as follows. He whose name is Krishna and whose abode is Gokula, unto such a supreme personality of Godhead, I offer my most humble obeisances again and again. ఎవరి నామమైతే కృష్ణనో, ఎవరి ధామమైతే గోకులమో, అటువంటి దేవాది దేవునికి నా వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలు పదే పదే నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. అందుకని భగవంతుడు నామరహితుడు లేకపోతే రూపరహితుడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ కీర్తనలో చెప్పడం ఏమిటంటే భగవంతుడు నామ సహితుడు మరియు రూపసహితుడు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. భగవంతునికి ఒకటి కాదు అసంఖ్యమైనటువంటి నామాలు ఉన్నాయి. హీ హాజ్ అన్లిమిటెడ్ నేమ్స్. మనం కూడా చూస్తాం ఈ భౌతిక సంసారంలో మనందరికీ ఒక పేరు లేకపోతే రెండు పేర్లు ఉంటాయి. కానీ భగవంతునికి అసంఖ్యమైనటువంటి నామాలు ఉన్నాయి. ఈ నామాలన్నింటిలో కన్నా కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి నామము అంటే మొదటి నామము, ఆ ఒరిజినల్ నేమ్, స్వయం నామ, దాన్ని స్వయం నామ అంటారు. అంటే ఒరిజినల్ నేమ్. మనకు ఒరిజినల్ నేమ్ ఉంటుంది, తర్వాత నిక్ నేమ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి అలా ఉంటాయి, ఒకటి లేక రెండు లేక మహా అంటే మూడు. సో భగవంతునికి అసంఖ్యమైనటువంటి నామాలు ఉన్నాయి. ఆయన ఒక్కొక్క లీల చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క నామం వస్తూ ఉంది. లెక్కలేనన్ని నామాలు ఉన్నాయి భగవంతునికి. సో ఆ నామాలన్నిటికన్నా కూడా అన్నింటిలో కూడా ప్రధానమైనటువంటిది ఒరిజినల్ అని అంటే స్వయం నామము వచ్చి కృష్ణ. కృష్ణ ఇస్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ గాడ్. భగవంతుని యొక్క అసలు పేరు కృష్ణుడు. అంటే కృష్ణ అంటే సర్వాకర్షకుడు. కర్షతి ఇది కృష్ణ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అందుకని కృష్ణ ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ నేమ్. ఎందుకు మనం చాలామంది అడుగుతుంటారు, భగవంతునికి ఇన్ని నామాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ నామాలన్నీ జపించకుండా విష్ణు సహస్రనామం కూడా ఉంది, అది కూడా చాలా శక్తివంతమైంది. కానీ ఎందుకు హరే కృష్ణ భక్తులు, ఇస్కాన్ భక్తులు ఎప్పుడు ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉంటారని అంటే, దిస్ హరే కృష్ణ మంత్ర ఈజ్ ద రికమెండెడ్ మంత్ర ఫర్ దిస్ కలియుగ. ఈ కలియుగానికి ఈ హరే కృష్ణ మంత్ర ఉద్దేశింపబడినటువంటి మంత్రం ఇది. కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో కూడా చెప్పడం జరిగింది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ 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 హరే హరే ఇతి షోడశక నామ్నాం కలి కల్మషనాశనం నాథర పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏదైతే ఉందో షోడసాక్షరి, ఇది ఒకటే తరుణోపాయము. ఈ కలియుగంలో వేరే ఉపాయం లేదని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు నారదునికి చెప్తూ ఉన్నాడు. నారదుడు ఒకసారి బ్రహ్మను ఆశ్రయించి, ఈ కలియుగము వచ్చింది, ఈ కలియుగంలో ప్రజలు ఎట్లా ఉద్ధరింపబడతారు, ఏ మార్గాన్ని వాళ్ళు అనుసరిస్తే ఈ కలియుగ ప్రజలు ఉద్ధరింపబడతారని ప్రశ్నించగా, ఆయన సకల శాస్త్రాలు తెలియజేసిన తర్వాత ఆయన ఒకే ఒక ఉపాయం ఉందని నారదునికి తెలియజేస్తున్నాడు. ఈ షోడసాక్షరి అయినటువంటి హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపమే ఈ కలియుగ ప్రజల యొక్క ఉద్ధారముకు ఏకైక మార్గము. ఇది షోడశక నామ్నాం కలి కల్మషనాశనం నాతర పరతురోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. వేదాలన్నీ కూడా తిరిగేసిన తర్వాత కూడా వేరే ఉపాయం నాకు గోచరించడం లేదు. ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జప సంకీర్తనం ఒకటే ఈ కలియుగ ప్రజల యొక్క ఉద్ధారం కొరకు ఏకైక మార్గం అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు నారదునికి తెలియజేస్తున్నాడు. అందుకని ఈ హరే కృష్ణ మంత్ర దేంతో తయారు చేసింది? దీంట్లో హరే కృష్ణ రామ ఈ 3 పదాలు, ఈ 3 నామాలతోటి ఈ మంత్రము తయారు చేయబడింది. ఏ రకంగా మనకి ఇచ్చారో ఆ రకంగానే దీన్ని మనము జపం చేయాలి. దీంట్లో హరే అంటే భగవంతుని యొక్క అంతర్గత శక్తి రాధారాణి, కృష్ణ అంటే సర్వాకర్షకుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడు, రామ అంటే సర్వుల్ని రమింపజేసేటువంటి వాడు అదే కృష్ణుడు. కృష్ణునికి మరో పేరు రామ, బలరామ అనుకోవచ్చు, కోదండరామ అనుకోవచ్చు. అయితే మనము గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఈ రామాని మన బలరాంగా మనము గుర్తిస్తాం. ఎందుకంటే గోలోకేరా ప్రేమదాన హరినామ సంకీర్తన, ఈ గోలోక బృందావనం నుంచి వర్షించినటువంటి ప్రేమ ధనమే ఈ హరినామ సంకీర్తన. అందుకని గోలోక బృందావనంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు? కృష్ణుడు ఉన్నాడు, బలరాముడు ఉన్నాడు. అందుకని మనం ఈ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో we consider Rama as Balarama, and there is nothing wrong in considering Rama as Raghurama. Raghurama అనుకున్నా కూడా తప్పేం లేదు. Both are equally potent, both are same. ఇద్దరు కూడా ఒకటే. రఘురామ and Krishna and Balarama, all these 3 are one and the same. ఈ ముగ్గురు కూడా ఒకటే. అయితే ఈ హరే కృష్ణ మంత్రంలో ఎన్ని కృష్ణాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని రామాలు ఉన్నాయని చెప్పి మనం చూసినట్లయితే 4 కృష్ణాలు ఉన్నాయి, 4 రామాలు ఉన్నాయి. ఒక రామ వచ్చి 1000 విష్ణునామాలతో సమానం అని చెప్పి శివుడు పార్వతికి చెప్తున్నాడు. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామ మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. 1 time chanting Rama is equal to 1000 names of Vishnu. చెప్పండి, రామ విష్ణు సహస్రనామం అయిపోయింది. అటువంటి రామాలు 4 ఉన్నాయి హరే కృష్ణ మంత్రంలో. అంటే 4000 విష్ణునామాలు చెప్తూ ఉన్నాము. 1 time chanting Krishna is equal to 3 times Rama and 3000 names of Vishnu. ఒకసారి కృష్ణ అంటే అది 3 సార్లు రామ అన్న దాంతో సమానము, 3000 విష్ణునామాలతో సమానం. చెప్పండి, సహస్రనామ్నాం పుణ్యానాం త్రిరావృత్యతు యత్ఫలం ఏకవృత్యతు కృష్ణస్య నామైకం తత్ ప్రయచ్చతి. సహస్రనామ్నాం పుణ్యానాం త్రిరావృత్యతు యత్ఫలం ఏకవృత్యతు కృష్ణస్య నామైకం తత్ ప్రయచ్చతి. సహస్రనామాలు 3 మార్లు చెప్తే అది ఒకసారి కృష్ణ అంటే దాంతో సమానం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ఎన్ని కృష్ణాలు ఉన్నాయి? 4 కృష్ణాలు ఉన్నాయి. ఒక కృష్ణ వచ్చి 3 రామాలతో సమానం. 4 మూళ్ళ 12 రామాలు. ఇక్కడ ఒక 12 రామాలు, అక్కడ ఒక 4 రామాలు. మొత్తం హరే కృష్ణ మంత్రంలో 16 రామాలు ఉన్నాయి. 16 రామాలు అంటే ఒక్కసారి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అని జపిస్తూ ఉన్నామనంటే 16,000 విష్ణునామాలు చేసిన ఫలం మనకు వస్తుంది. అట్లయితే కృష్ణ 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 అని ఎక్కువ అంటే ఇంకా ఎక్కువ కౌంట్ వస్తుంది కదా స్వామి, మళ్ళీ రామ ఎందుకు అనొచ్చు ఎవరన్నా? ఈ నామము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? గోలోకం నుంచి వచ్చింది. అందుకని దీంట్లో మార్పులు చేర్పులు చేసేదానికి లేదు. దిస్ ఈజ్ ఎ మెడిసిన్. ఇదొక ఔషధం. ఇది ఈ ఔషధాన్ని యథాతథంగా మనం తీసుకోవాలి. దాంట్లో కంపోజిషన్ మార్చేదానికి లేదు. One cannot change the composition of the medicine. Medicine should be taken as it is.
ఈ ఔషధాన్ని యథాతథంగా మనం తీసుకోవాలి. ఈ జీవ జాగో కీర్తనలో కూడా ఎనెచి ఔషధి మాయా నసి భారో లాగి హరినామ మహామంత్ర లవతో మిమాగి. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ చాలా చక్కగా ఆయన కీర్తన చేస్తున్నాడు. ఎనెచి ఔషధి మాయా నసి భారో లాగి హరినామ మహామంత్ర లవతో మిమాగి. I have brought this medicine of the holy name Hare Krishna Mahamantra. Please ask for it and accept it. దానికోసం అడగండి, దీన్ని అడిగి మీరు తీసుకోండి అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు చెప్తుంది. అందుకని దిస్ ఈస్ ఎ మెడిసిన్. ఇట్ హెస్ బీన్ నైస్లీ కంపోజ్డ్ విత్ హరే కృష్ణ అండ్ రామ. ఈ హరే కృష్ణ రామ నామాలతోటి ఈ మెడిసిన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. అందుకని ఈ మెడిసిన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం తీసుకోవాలి. వీ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ఇట్. మన పరిధిలో లేదది, మనం మార్చేదానికి లేదు. అందుకని దాన్ని యథాతథంగా మనం తీసుకున్నప్పుడే మనకు దాని పూర్తి ప్రభావం ఉంటుంది. వన్ నీడ్ నాట్ చేంజ్. దీన్ని మార్చాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అందుకని లార్డ్ హ్యాస్ నేమ్ అండ్ లార్డ్ హ్యాస్ ఏ ఫిక్స్డ్ ప్లేస్. ఆయనకు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రదేశం కూడా ఉంది. ఆ ప్రదేశం ఏమిటయ్యానంటే భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నాడు. ఆయనకు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రదేశం కూడా ఉంది. ఆ ప్రదేశం పేరే గోలోక. ఏం పేరు అది? గోలోక. గోలోక బృందావన. ఆ గోలోకంలో కృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడు. ఈ నిన్న కూడా మనం చర్చించాము. ఈ వైకుంఠ లోకాలన్నీ కూడా ఒక తామర మాదిరి ఉంటాయి. ఆ పూరేఖలన్నీ కూడా, తామర యొక్క రేకులన్నీ కూడా వేర్వేరు వివిధ వైకుంఠ లోకాలైతే ఆ పుప్పిడి భాగం ఏదైతే ఉందో అది గోలోక బృందావనం అని చెప్పి మనం చెప్పడం జరిగింది. ద సెంటర్ పార్ట్, ద వర్ల్ ఆఫ్ ద లోటస్ ఈజ్ గోలోక బృందావన. అండ్ దట్ ఈస్ ద రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. దేవాది దేవుని యొక్క నివాసం అది, ధామం అది. ధామం అంటే నివాస స్థలము. ద రిసైడింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ధామ. భగవంతుడు నివసించేటువంటి ప్రదేశాన్ని ధామము అంటారు. అందుకని గోలోక ఈజ్ ద రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. దేవాది దేవుని యొక్క నివాసము ఈ గోలోక బృందావనము. అటువంటి దేవాది దేవునికి నేను పదే పదే నా వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలు నేను అర్పిస్తున్నాను. తర్వాత రెండవ చరణము, whose mother is Yashoda and whose father is Nandaji, unto such a cowherd boy named Gopala I offer my most humble obeisances again and again. ఆయనకి తల్లి కూడా ఉంది. భగవంతుని ఏమంటారు? అజోపి సన్న వ్యాయాత్మ. ఆయన అజుడు అంటాం. అంటే ఈజ్ అన్బార్న్, ఎటర్నల్, ఎవర్ ఎగ్జిస్టింగ్, ప్రిమీబల్, కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ కాజెస్. హీ హాజ్ నో కాజ్ అని చెప్పి ఇట్లా భగవంతుని గురించి చాలా చెప్తాం మనం. అనాది రాత్రి గోవింద అంటాము. ఆయనకి పుట్టుక లేదు అని అంటాము. ఆయన నిత్యం అంటాము, పురాతనం అని అంటాము, శాశ్వతం అని అంటాము. కానీ ఆయనకి తల్లి కూడా ఉంది. మనకే కాదు తల్లి ఉండేది. అంటే మనకుండి ఆయనకి లేకపోతే ఎట్లా? అంటే భగవంతుడు మనకన్నా తక్కువ. అందుకని ఆయనలో ఉండేవే మనకు వస్తాయి. ఆయన ఏం పొందున్నాడో అదే మనకు వస్తుంది. అందుకని కృష్ణ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్. మనకన్నా ఏం తక్కువ కాదు. అందుకని కృష్ణుని అసమోర్ధ్వ అన్నారు. నో బడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కృష్ణ అండ్ నో బడీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కృష్ణ. కృష్ణునికి సమం కానీ కృష్ణుని కన్నా అధికం కానీ ఎవరు లేరు అని చెప్పి అన్నారు. బట్ కృష్ణ హ్యాస్ మదర్, కృష్ణ హ్యాస్ ఫాదర్. కృష్ణునికి తల్లి ఉంది. కృష్ణునికి తండ్రి కూడా ఉన్నాడు. కృష్ణ యొక్క తల్లి యశోద, కృష్ణ యొక్క తండ్రి నంద మహారాజ్ అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అటువంటి గోపాలునికి ఆయన ఎవరు? ఆయన గోపాలుడు. గోవుల్ని కాచేటువంటి వాడు, గోవుల్ని పాలించువాడు గోపాలుడు. అటువంటి గోపాలునికి నా వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలు పదే పదే నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. He whose beloved is Radha and whose illusory energy is very amazing, unto he whose splendorous complexion is the color of the fresh rain cloud, I offer my most humble obeisances again and again. రాధాజనకి ఛాయా హై. రాధ ఎవరయ్యా అంటే ఆ దేవాది దేవుని యొక్క కృష్ణుని యొక్క నీడే రాధ. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రాధా కృష్ణ ఏక్ తను హై. రాధాకృష్ణులు ఇద్దరు కూడా ఒకరే, కానీ వేరువేరుగా వాళ్ళు వ్యక్తమవుతున్నారు. ఈ లీలార్థము, దే ఆర్ వన్. ఈ రాధారాణి ఆ భగవంతుని యొక్క శరీరం నుంచే వచ్చింది ఆమె. అందుకని దే ఆర్ వన్, బట్ దే ఆర్ ఎటర్నల్లీ సపరేట్ ఫర్ కండక్టింగ్ వండర్ఫుల్ పాస్టైమ్స్. ఈ లీలార్థము వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నిత్యము వేరువేరుగా ఉంటారు.
and whose illusory energy is very amazing. రాధా జిన్కి ఛాయా హాయ్, అద్భుత జిన్కి మాయా హాయ్. ఆ భగవంతుని యొక్క మోహాశక్తి చాలా అద్భుతమైనటువంటిది, సర్వుల్ని మోహిస్తుంది. కానీ ఎవరు ఆ మోహాశక్తి యొక్క ప్రభావంలోకి రారు? దైవీహేష గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామితాం తరదతే. నా యొక్క యోగమాయని, నా యొక్క మాయని అధిగమించడము ఎవరి వల్ల కాదు. దైవీహేష గుణమయి, నా దైవీ మాయను అధిగమించడం ఎవరి వల్ల కాదు. కానీ ఎవరైతే నా ఆశ్రయం తీసుకుంటారో వాళ్ళు సులువుగా ఈ మాయని దాటగలరు. నా భగవంతుని యొక్క మోహాశక్తి, ఈ మాయాశక్తి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అటువంటి ఘనశ్యామునికి, అంటే ఎటువంటి భగవంతునికి ఇంకొక పేరు ఘనశ్యామ్, అంటే స్వచ్ఛమైనటువంటి వర్షపు మేఘం యొక్క ఛాయ కలిగినటువంటి వాడు. అటువంటి ఘనశ్యామునికి పదే పదే నా వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. తర్వాత 4వ చరణము, he who sneaks around to steal yogurt and butter, then hides to eat it, and who sends the cows in the company of his cowherd boyfriends, unto he who is the reservoir of playful pastimes, I offer my most humble obeisances again and again. Lot dadi makanakayo. He who snakes around to steal yogurt and butter. ఆయన చాలా నక్కి పోతూ, దాంకుంటూ, ఎవరికి మాటున పోతూ, జారున పోతూ, ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? పొరుగిళ్ళకు పోతూ, పొరుగు గోపిక ఇళ్లకు పోతూ, ఆయన వెన్నలు, మీగడలు, ఇవన్నీ కూడా పెరుగులు, ఇవన్నీ కూడా దొంగిలిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత దాంకొని వాటన్నిటిని కూడా ఆరగిస్తూ ఉన్నాడు. ఒకసారి గోపికలందరూ కూడా ఎన్ని విధాల కృష్ణుని బంధించాలని ప్రయత్నించినా కానీ కృష్ణుడు దొరకటం లేదు, వాళ్ళ గోపబాలురు కూడా దొరకటం లేదు. ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదులు ఇచ్చిన తల్లికి ఆమె నమ్మటం లేదు. అందుకని గోపికలు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ ఇళ్ళకంతా కూడా గంటలు కట్టి పెట్టారు. తలుపులకి, కిటికీలకి, అన్నిటికీ కూడా గంటలు కట్టి పెట్టారు. ప్రతిరోజు మాదిరే కృష్ణుడు ఆ రోజు కూడా తన గోపబాలురందరినీ తీసుకొని ఈ దొంగతనానికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఈ వెన్నలు, మీగడలు, పెరుగులు ఇవన్నీ దొంగతనం చేస్తున్నాడు. కానీ కృష్ణుడు వెళ్ళి చూడంగానే ఈ తలుపులకి, ఈ కిటికీలకి, ఈ ద్వారాలకి ఎక్కడ చూసినా గంటలు కట్టి పెట్టున్నాడు. కృష్ణుడు అనుకున్నాడు, ఓహో, ఈ గోపికలు ఈరోజు ఒక కొత్త పన్నాగాన్ని పన్నారు మనల్ని బంధించే దానికోసము. ఎక్కడ చూసినా గంటలు కట్టి పెట్టారు అంటే ఈ తలుపులు తెరవంగానే గంటలు మోగుతాయి, ఆ కిటికీలు తెరగగానే గంటలు మోగుతాయి, గంటలు మోగంగానే వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని బంధించవచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నారు. పిచ్చి గోపికలు, నా యొక్క యోగమాయ గురించి వాళ్లకు తెలియదు, నేనెవరో వాళ్ళకు తెలియదు అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? గంటల్ని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ గంటలారా, మేము తలుపులు తెరుస్తాము, ఈ కిటికీలు తెరుస్తాము, అయితే మీరు మోగవద్దు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఆ గంటలన్నీ భగవంతుడు ఏం ఆజ్ఞాపిస్తే సమస్తము కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆదేశం మేరకు నడుస్తూ ఉంది. భీషాస్మాత్ వాతపవతః భీషోదేతి సూరయః భీషాస్మాత్ అగ్ని వాయు దావత మృత్యు దావత పంచమా అని ఉపనిషత్తుల్లో, శాస్త్రాల్లో చెప్పడం జరిగింది. సూర్యుడు కూడా భయం చెందుతూ ఉన్నాడు, చంద్రుడు కూడా భయం చెంది వాళ్ళ కర్తవ్యాలను చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. అగ్ని, వాయువు అందరూ కూడా భగవంతుని భయంతో వాళ్ళ పనులన్నీ కూడా చేసుకుంటున్నారు. వాయువు వీస్తూ ఉంది, అగ్ని ప్రజ్వలిస్తూ ఉంది, సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు, చంద్రుడు వస్తున్నాడు, అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ఆదేశం మేరకు జరుగుతుంది. అందుకని ఆయన ఆదేశిస్తే ఈ గంటలు ఇంకేం కొట్టుకుంటాయి? ఆ గంటలను ఆదేశించాడు, మీరు కొట్టుకోవద్దని. సో తలుపులు తెరిచారు, గంటలు కొట్టుకోలేదు, కిటికీలు తెరిచారు, గంటలు కొట్టుకోలేదు, ఉట్టికి కూడా గంటలు కట్టి పెట్టారు, ఆ ఉట్టిని పట్టుకున్నారు, దించారు, గంటలు కొట్టుకోలేదు. కృష్ణుడు అందరికీ గోపబాధలు తినిపిస్తూ ఉన్నాడు, గంటలు కొట్టుకోలేదు. కానీ ఆ గోపబాధలు కూడా అనిపించిందంటే మనం కృష్ణుని కూడా తినిపించాలి కదా. అందుకని వాళ్ళు కూడా వెన్నలు తీసి కృష్ణుని నోట్లో పెట్టారు. నోట్లో పెట్టంగానే ఆ గంటలన్నీ కొట్టుకున్నాడు. కొట్టుకుంటే కృష్ణుడు అంటున్నాడు, గంటలారా, మిమ్మల్ని కొట్టుకోవద్దన్నాను కదా, ఎందుకు కొట్టుతున్నారు అని. స్వామి, మేమేం చేసేది, మీరు ఆరగిస్తూ ఉన్నారు కదా, అందుకని మేము కొట్టుకుంటున్నాము అంటే. గంట కొట్టకుండా భగవంతుడు ఆరగించడు.
భగవంతుడు ఆరగిస్తున్నారనంటే ఈ గంటలు మోగుతాయి. అందుకని మీరు ఆరగించేటప్పుడు మేము ఎట్లా కొట్టుకోకుండా ఉంటాము. మీరు ఆరగిస్తున్నారని చెప్పి మేము కొట్టుకుంటున్నామన్నారు. ఈ గంటలు కొట్టుకోగానే గోపికలందరూ వచ్చారు, అందరినీ పట్టుకోపోయినారు, అందరూ జారుకున్నారు. కానీ ఒక మధుమంగళుడు మాత్రం ఇరుక్కున్నాడు, ఆ కిటికీలో ఇరుక్కున్నాడు. చాలా లావుగా ఉంటాడు మధుమంగళుడు. సో గోపికలు ఆయన బంధించారు. మధుమంగళుడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. కృష్ణుడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు. మీరు ఒక బ్రాహ్మణుని బంధించారు, బ్రాహ్మణుని ఏడిపిస్తూ ఉన్నారు, ఇది మహాపాతకము అని చెప్పి కృష్ణుడు వాళ్ళందరినీ కూడా బెదిరిస్తున్నాడు. బెదిరించిన తర్వాత అయితే ఈ పాతకం నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలా? మధుమంగళుడికి లడ్డులంటే చాలా ఇష్టము, అందుకని మీరు ఆ లడ్డులన్నీ తీసుకొని వచ్చి వానికి తినిపించండి. ఈ రకంగా అపరాధం పోతుంది. ఆడియో లేదు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. కెన్ యూ హియర్ మీ? Can you hear me? Is the audio coming? There is a complaint that there is no audio. Can you all hear me? మీరందరికీ వినపడుతుందా నేను మాట్లాడేది? హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. Can you hear me? సో అందుకని మా మధుమంగళకి ఈ లడ్డులన్నీ కూడా ఈ గోపికలు తినిపించారు. ఓకే, వీ కెన్ హియర్ ప్రభు. ఓకే, ద ఆడియో ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆడిబుల్, ద ఆడియో ఈస్ కమింగ్. సో అవర్ ప్రభు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, మురళీకృష్ణ ప్రభు ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ ద ఆడియో, బట్ అదర్స్ ఆర్ హియరింగ్. మేబీ హీ హ్యాస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ హిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. నౌ ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సో ఈ రకంగా ఆ కృష్ణుడు ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి లీలలు చేస్తున్నాడు. లోటు దది మాక్కను కాయో గ్వాలు బాల సంగ దేనుచరాయో. అండ్ ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ కౌహర్డ్ బాయ్స్, కృష్ణ ఇస్ ఎవ్రీడే గోయింగ్ టు టెండ్ ద కౌస్. ఈ గోవులన్నింటినీ కూడా కాచుకునేదానికి కృష్ణుడు వెళ్తూ ఉన్నాడు. మొదట గోవత్సపాలుడైనాడు, తర్వాత గోపాలుడైనాడు. అందుకని ప్రతిరోజు కూడా ఈ గోపబాలుడితో కలిసి కృష్ణుడు ఈ గోవులను కాచుకునేదానికి ఆయన పోతూ ఉన్నాడు. ఐసే లీలా దామకో బారంబారు ప్రణామ. ఈ రకంగా అద్భుతమైనటువంటి లీలలు చేస్తున్నటువంటి కృష్ణునికి పదే పదే మేము వందనాలు అర్పిస్తున్నాము. ద్రుపద సుతాకో లాచి బచాయో, గ్రాహస్య గజుకో పందు చుడాయో. ఐసే కృపా దామకో బారంబారు ప్రణామ. ద్రుపద సుతాకో లాచి బచాయో. ఆ నిండు సభలో, అసత్ సభలో ద్రౌపదికి అవమానం జరుగుతూ ఉంటే ఎవ్వరు కూడా ఆమెకి అక్కడికి రాలేదు, ఎవరు కూడా ఆమెను కాపాడేదానికి ముందుకు రాలేదు. కేవలం భగవంతుడు కృష్ణుడు వస్తూ ఉన్నాడు. అందుకని కృష్ణుడు వచ్చి ఆమెకి అపరిమితమైనటువంటి వస్త్రాన్ని సరఫరా చేస్తూ ఆమె యొక్క మానాన్ని కృష్ణుడు కాపాడుతున్నాడు. అదేవిధంగా గ్రాహస్య గజుకో పందు చూడాయో. ఈ గజేంద్రుడు ఆ ముసలి యొక్క నోట్లో కాలు విరుక్కునింది. ఆ ముసలి కాలు పట్టుకునింది. ఆ గజేంద్రుడు అనుకున్నాడు, నేను చాలా బలమైనటువంటి వాడిని, ఈ ముసలి ఎంత నా ముందర, దీన్ని ఇదిలించేస్తాను, దీన్ని చంపేస్తాను అనుకున్నాడు. కానీ స్థల ప్రభావం, స్థల బలం, ముసలి నీళ్ళల్లో ఉంది, గజేంద్రుడు నీళ్ళల్లో ఉన్నాడు. నీళ్ళల్లో ముసలి చాలా బలం, గట్టుపైన ముసలి బలం లేదు, కుక్క కూడా చంపేస్తుంది. అదేవిధంగా గజేంద్రుడు ఒడ్డుపైన చాలా బలం ఉంది, కానీ నీళ్ళలో బలం లేదు. అందుకని ఆ స్థల బలం వల్ల ఆ గజేంద్రుడు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అయితే పరివారం అంతా కూడా, భార్యలు, బిడ్డలు, పరివారము, బంధువులు అందరూ కలిసి లాగుతున్నారు. ఎంత పెనుగులాడినా కానీ ఆ ముసలి బంధన నుంచి గజేంద్రుడు విడుదల కాలేదు. ఈ రకంగా 100 దేవతా సంవత్సరాలు, సెలెస్టియల్ ఇయర్స్ ఆ పోరు కొనసాగింది. చివరికి గజేంద్రుడు అసక్తుడైపోయినాడు. ముసలి రోజు రోజుకి బలం పెరిగిపోతూ ఉంది, గజేంద్రుని యొక్క బలం తరిగిపోతూ ఉంది. ఇన్ని సంవత్సరాలు పోరాడిన తర్వాత చివరికి ఏం చేశాడు, ఆ నిస్సహాయమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఆ కలంలో ఉన్నటువంటి ఒక తామరని తెంపి ఆ భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తూ, స్వామి నువ్వు నన్ను వచ్చి కాపాడు, నాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల కానీ భౌతిక జీవనం పట్ల కానీ ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు, నన్ను ఈ బంధం నుంచి విడుదల చేయి, నేను నేరుగా ఆ భగవద్ధామానికి రావాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను, నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించు అని చెప్పి ప్రార్థించగా భగవంతుడు, గరుడారూఢుడైనటువంటి భగవంతుడు వచ్చాడు.
ఆ ముసలిని వధించాడు, గజేంద్రుని విడుదల చేశాడు. ఈ రకంగా గ్రాహసి గజుకో పందు చుడాయో, ఎంతమందన్నా ఉండొచ్చు, కానీ భగవంతుడే మన ఏకైక రక్షకుడు. కృష్ణుడు ఒక్కడే రక్షకుడు, ఇంకెవరు కూడా మనకు అక్కడికి రారు. అందుకని రక్షిష్యాతేతి విశ్వాసు, భగవంతుడు సర్వావస్థ సర్వకాలాల యందు ఆయన మనం రక్షిస్తాడనేటువంటి ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం మనకు ఉండాలి. ఇది చాలా అవసరం. ఐసే కృపాదాముకో, అందుకని భగవంతుడు ఎంతో కృపామూర్తి. ఈజ్ ద మెర్సీ పెర్సానిఫికేషన్. అందుకని అటువంటి కృపామూర్తి అయినటువంటి అటువంటి భగవంతునికి నేను పదే పదే నా వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలు నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. కురు పాండవుకో యుద్ధమచాయో అర్జునుకో ఉపదేశసునాయో, ఐసే దీనానాథుకో బారంబారు ప్రణామహాయ్. కురు పాండవులకి యుద్ధాన్ని ఏర్పాటు చేసింది కృష్ణుడే. ఎందుకంటే భూమి భారం పెరిగిపోయింది, అనవసరమైనటువంటి దుష్టరాజులందరూ కూడా పెరిగిపోయినారు, ఈ భూభారం పెరిగిపోతుంది. భగవంతుడు ధర్మము ఏం చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలో, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుర్ధానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఎచ్చటెచ్చట ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మానికి హాని వాటిల్లుతుందో, అధర్మం హెచ్చవుతుందో, అచ్చటచ్చట అప్పుడప్పుడు యుగ యుగాన నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. నా భక్తుల్ని రక్షించేదాని కొరకు, దుష్టుల్ని శిక్షించేదాని కొరకు, ధర్మ సంస్థాపన చేసేదాని కొరకు యుగ యుగాన నేను అవతరిస్తానని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అందుకని కురు పాండవుకో యుద్ధమచాయో, ఈ కౌరవులకి పాండవులకి యుద్ధాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ భూభారమైనటువంటి కౌరవ సేనంతా కూడా అంతం చేసేదాని కోసం. దట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ. కృష్ణ వాంటెడ్ దట్ వార్. ఆ యుద్ధము, ఆ ధర్మ యుద్ధము భగవంతుడు కృష్ణుడు ఆయన కోరుకున్నాడు, ఈ అనవసరమైనటువంటి భూభారాన్ని తొలగించేదాని కొరకు. అర్జునుకో ఉపదేశిస్తున్నాయో, అంతేకాకుండా యుద్ధాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. ఆ రణరంగమున అర్జునుడికి ఉపదేశం కూడా చేస్తున్నాడు. ఆ ఉపదేశమే భారతామృత సర్వస్వం విష్ణువక్త్రాద్వినిశ్రుతం గీతా గంధోదకం పిత్వా పునర్జన్మన విద్యతే. ఎటువంటి గీతనిచ్చాడంటే గంగ లాంటి గీత, అమృతం లాంటి గీత ఆయన భగవంతుడు ప్రసాదిస్తున్నాడు. భారతామృత సర్వేషాం విష్ణువక్త్రాద్ వినిశ్రుతం, భగవంతుని యొక్క ముఖత నుంచి వెలువడుతుంది ఈ అద్భుతమైనటువంటి బోధన. గీతా గంధోదకం పిత్వా, అటువంటి గీతా గంగని ఎవరైతే ప్రతిరోజు పానం చేస్తారో పునర్జన్మన విద్యతే, వాళ్ళకి పునర్జన్మ లేదు. అందుకని భగవద్గీత చాలా ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథం మనకు. శ్రీపాద శంకరాచార్యుల వారు కూడా చెప్తున్నారు, భగవద్గీత కించిదీత గంగా జలలవ కణికా పీత సకృతప్యేవ మురారి సమర్చ క్రియతే తస్య యమేన ససర్చ భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి నక్షతి దుఃఖృంకరణే అని చెప్పన్నాడు. భగవద్గీత కించిదీత గంగా జలలవ కణికా పీత సకృతప్యేవ మురారి సమర్చ క్రియతే తస్య యమేన ససర్చ అన్నాడు. ఎవరన్నా ఒక్క మారైనా, కనీసం ఒక్క శ్లోకమైనా శ్రద్ధగా సావధానంగా ఈ భగవద్గీతను పఠించినా, ఒక్క బొట్టు గంగా జలాన్ని వాళ్ళు పానము చేసినా, ఒక్క మారన్న ఆ మురారి ఆ భగవంతుడిని కృష్ణుని ఒక్క స్మారణ వాళ్ళు ఆరాధించినా అటువంటి వాళ్ళకి యమదర్శనం లేదు అని చెప్పి శ్రీపాద శంకరాచార్యులు తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకొక శ్లోకంలో ఆయన చెప్తున్నారు, మలినే మోచనం పుంసా జల స్నానం దినే దినే సకృద్గీతామృత స్నానం సంసార మలనాశనం. మనము శరీరం మురికైతే రోజు స్నానం చేస్తాము, ఆ రకంగా శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటాము బాహ్యంగా. కానీ అనంతకాలంగా పోగుబడినటువంటి సంసార మలం ఏదైతే ఉందో, జన్మ జన్మలుగా పోగుబడినటువంటి ఈ మాలిన్యం ఏదైతే ఉందో, దాన్ని ఎట్లా మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి? శరీరం మలినమైతే మనం స్నానం చేస్తాము, కానీ హృదయము, మన చైతన్యము, మన యొక్క మనస్సు, దాంట్లో అనంతకాలంగా పోగుబడినటువంటి కల్మషాలు, కరుడు కట్టుకున్నటువంటి పాపాలు, అవన్నీ కూడా ఎట్లా తొలగించుకోవాలి అనంటే
మలినే మోచనం పుంసా జల స్నానం దినే దినే సకృత్ గీతామృత స్నానం సంసార మలనాశనం. ఈ గీతామృతంలో స్నానం చేయడం ద్వారా, అంటే ప్రతిరోజు ఈ గీతను పానం చేయడం ద్వారా, పఠించడం ద్వారా ఈ సంసార మలం ఏదైతే ఉందో అనంత కోటి అనేక కోటాను కోట్ల జన్మల నుంచి పోగబడినటువంటి మాలిన్యం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ప్రక్షాళనం అయిపోతుంది. అందుకని అటువంటి భగవద్గీతని భగవంతుడు మనకు ప్రసాదిస్తున్నాడు, మన కోసమే ఆయన ఇస్తున్నాడు. ఈ భగవద్గీత ఆధారంగా ఆయన్ని చేరుకోమని, భగవద్గీత ఈ భాగవతము భగవద్గీత ఈ రెండు కూడా ప్రభుపాల్ వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రధానంగా ఈ రెండు పుస్తకాలు. అన్నీ అవసరం లేదు, దీన్ని వేదాంతం అంటారు. దిస్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ వేదిక్ లిటరేచర్. సకల వేదాల యొక్క సారాంశమే ఈ భగవద్గీత, ఈ భాగవతము. వైదిక సారస్వతం యొక్క పరిపక్వమైనటువంటి ఫలము ఈ రెండు కూడా. అందుకని ప్రభుపాల్ వారు చెప్పారు, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్ భాగవత ఆధారంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రజల్లో వ్యాపింపజేయడం ఇస్కాన్ యొక్క ఒకానొక ఉద్దేశం అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. 7 ఉద్దేశాల్లో ఒక ఉద్దేశం వచ్చి ప్రీచింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ బేస్డ్ ఆన్ శ్రీమద్ భగవద్గీత అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం. వీటి ఆధారంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రజల్లో ప్రచారం చేయడం. అందుకని ఈ రెండు పుస్తకాల్ని మనం చాలా తీవ్రతతోటి గీతాధ్యాయన శీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య నైవిషంతి హి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. ఎవరైతే శ్రద్ధగా సావధానంగా ప్రతిరోజు ఈ గీతను పఠిస్తారో ఈ జన్మలో చేసుకున్నటువంటి పాపాలే కాకుండా పూర్వజన్మ కృత పాపాలన్నీ కూడా ప్రక్షాళనం అయిపోతాయని చెప్పి గీతా మహత్యంలో. అందుకని అంత ఉత్కృష్టమైంది ఈ భగవద్గీత. ప్రతిరోజు కూడా ఈ గీతని మనము పారాయణం చేసుకోవాలి, అది చాలా ముఖ్యం. ఐసే దీనానాథుకో వారంవారు ప్రణామ. ఈ రకంగా ఈ దీనానాథుడైనటువంటి దీనుల యొక్క ప్రభువైనటువంటి దీనుల యొక్క రక్షకుడైనటువంటి ఆ భగవంతునికి నేను పదే పదే నా వినయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు నేను అర్పిస్తూ ఉన్నానని ఈ చక్కటి కీర్తన ద్వారా మనము భగవంతుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాము. ఇది చాలా మంచి కీర్తన. సో దీనిలో చాలా విషయాలు, కీర్తన చిన్న కీర్తన అయినా కానీ దాని నుంచి ఎన్నో విషయాలు మనం ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే గోవింద నందిని రాధే గోవింద మోహిని గోవింద సర్వస్వ సర్వకాంత శిరోమణి ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమామో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. ఈరోజు మన భక్తులు ఈ కృష్ణుని యొక్క మురళ గురించి చెప్పండి, ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క పాదాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తుల గురించి చెప్పండి అని చెప్పి కోరడం జరిగింది. ఇంకొక లీల కూడా నేను చెప్పాలనుకున్నాను, అయితే ఈరోజు సమయము సరిపోదు. ఈ ఫ్లూట్ గురించే చాలా ఉంది తెలుసుకోవాల్సిన. సో భగవంతుడు కృష్ణుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. విష్ణువు కృష్ణుడు ఒకరే అయినప్పటికీ కూడా కృష్ణులో ఉన్నటువంటి కొన్ని
అద్భుతమైనటువంటి గుణములు, ప్రత్యేకతలు ఆ నారాయణలో కూడా, ఆ విష్ణువులో కూడా లేవని చెప్పి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. అందుకని ఏతే భాగవతము కూడా చెప్తుంది, ఏతే చాంస కళాపుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అని. ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయన విస్తారాలు ఉన్నాయి, ఆయన విస్తారాల యొక్క విస్తారాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిలో కూడా ఎవరు అసలుకి స్వయం భగవానుడు, ఆది పురుషుడు ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం, స్వయం భగవాన్ కృష్ణ. చెప్పండి, స్వయం భగవాన్ కృష్ణ ఏకల ఈశ్వర అద్వితీయ నందాత్మజ రసిక శేఖర. ఈ స్వయం భగవానుడు ఒరిజినల్ గాడ్, ఒరిజినల్ పర్సనాలిటీ, సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఈజ్ కృష్ణ. కృష్ణుడు సమస్తానికి మూలము. అందుకని కృష్ణులో ఉన్నటువంటి 4 ప్రత్యేకతలు విష్ణువులో కూడా లేవు. విష్ణువులో 60 ఉన్నాయంట, కృష్ణుడిలో 64 ఉన్నాయంట, శివుడిలో 55 ఉన్నాయంట, ఇంకా బ్రహ్మ వీళ్ళందరిలో కూడా 50 చిల్లర గుణాలు ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. కానీ కృష్ణుడిలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 64 కళలు ఉన్నాయి. ఆ 4 కళలు ఇంకెవరిలో లేవు. అవి ఏమిటంటే వేణుమాధుర్య, రూపమాధుర్య, ప్రేమ మాధుర్య, లీలా మాధుర్య. ఈ వేణుమాధుర్యము విష్ణువులో లేదు. లీలా మాధుర్యము భగవంతుడు కృష్ణుడు చేసినటువంటి లీలలు ఇంకెవరూ చేయలేదు. అసాధారణమైనటువంటి లీలలు, అద్భుతమైనటువంటి లీలలు, ముగ్ధ మనోహరమైనటువంటి లీలలు, ఆ కృష్ణుని యొక్క లీలలు అపరిమితములు. అందుకని భాగవతంలో కూడా ఈ దశమ స్కందము చాలా పెద్దది. అన్ని స్కందాలకున్నా కూడా దశమ స్కందం చాలా పెద్దది. చాలా విభాగాలు ఉన్నాయి, చాలా అధ్యాయాలు ఉన్నాయి దశమ స్కందంలో. ఎందుకనంటే దశమ స్కందము ఆ కృష్ణ లీల యొక్క వర్ణన. ఈ భాగవతం అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క అంగాలతో పోల్చడం జరిగింది. 12 స్కందాలు, 12 అంగాలు భగవంతుని యొక్క అంగాలు అని చెప్పి భగవంతునికి వ్యత్యాసం లేదని చెప్పి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. కృష్ణ తుల్య భాగవత. చెప్పండి, కృష్ణ తుల్య భాగవత విభు సర్వాశ్రయ ప్రతి శ్లోకే ప్రతి అక్షరే నానా అర్ధకాయ. కృష్ణ తుల్య భాగవత. భాగవతానికి భగవంతునికి వ్యత్యాసం లేదని చెప్పారు. చెప్పండి, పాదో యదీయో ప్రథమ ద్వితీయో తృతీయ తూర్యో కథితాయదూరు నాభిస్తదా పంచమయేవ షష్ఠో భుజాంతరం దోర్యుగళం తతాన్యో కంఠస్థు రాజన్ నవమో గరీయో దశ ముఖారవిందం దశమ ప్రఫుల్లం ఏకో దశో యస్య లలాట పట్టే శిరోపితు ద్వాదశ ఏవ భాతి తమాదిదేవం కరుణానిదానం తమాలవర్ణం సుహితావతారం అపార సంసార సముద్ర సేతుం భజామహే భాగవత స్వరూప. ఈ రకంగా ఈ చక్కటి శ్లోకం ద్వారా ఈ భాగవతం అంటే ఏంది, ఈ భాగవతం యొక్క స్కందాలు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకం చాలా చక్కగా వర్ణిస్తుంది. అంటే ఈ 12 స్కందాలు భగవంతుని యొక్క 12 అంగాలతో పోల్చడం జరిగింది. మొదటి 2 స్కందాలు ఆయన పాదాలు అన్నారు, 3-4 స్కందాలు ఆయన తొడలు అన్నారు, 5వ స్కందం ఆయన ఉదరం అన్నారు, 6వ స్కందం ఆయన వక్షస్థలం అన్నారు, 7-8 స్కందాలు ఆయన భుజములు అన్నారు, 9వ స్కందం ఆయన కంఠం అన్నారు, 10వ స్కందము భగవంతుని యొక్క ముఖార విందము, అదే దశమ స్కందము. అదే శ్రీకృష్ణుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి లీలలు ఈ దశమ స్కందంలో ఉన్నాయి. ఆ దశమ స్కందం ఆయన యొక్క ముఖార విందము. ఆ 11వ స్కందము ద్వాదశ అంటే ఏకోదశ స్కందము ఆయన యొక్క నుదురు. ఆ ద్వాదశ స్కందము ఆయన యొక్క శిరస్సు, కురులు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఆ తమాదిదేవం కరుణావతారం, తమాదిదేవం తమాలవర్ణం సుహితావతారం కరుణావతారం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అపార సంసార సముద్ర సేతుం, ఈ దాటసఖ్యం కానిటువంటి అపారమైనటువంటి ఈ సంసార సాగరానికి ఈ భాగవతము ఒక సేతువు లాంటిది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ఆ భాగవతాన్ని నేను భజిస్తూ ఉన్నాను. అందుకని కృష్ణునికి భాగవతానికి వ్యత్యాసం లేదు. అందుకని ఈ లీలలు, ఈ దశమ స్కందంలో అన్ని కృష్ణ లీలలు ఉన్నాయి. ఆ లీలా మాధుర్యం కేవలం ఆ కృష్ణులోనే మనం చూడొచ్చు. తర్వాత రూప మాధుర్యం,
భగవంతుని యొక్క సౌందర్యం అసాధారణమైనటువంటి సౌందర్యం అది. అటువంటి కృష్ణుడు లాంటి సౌందర్యం మనం ఎక్కడా చూడాలి. అన్మ్యాచింగ్ బ్యూటీ దట్ ఈస్ కృష్ణ. తర్వాత ప్రేమ మాధుర్యం. కృష్ణుడు కదా ప్రేమ చూపించినట్లు ఇంకే అవతారంలో కూడా ప్రేమ స్వరూపం. కృష్ణ మీన్స్ ఈజ్ ద పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ లవ్. ఆ ప్రేమ మూర్తిభవించినటువంటి రూపమే కృష్ణుడు. విష్ణువు దగ్గర కూడా మనము భక్తి ప్రపత్తులతో ఉండాలి. కేవలం కృష్ణుని దగ్గరికే మనం ప్రేమతోటి మనం ఆయన దగ్గరగా ఆశ్రయించగలము. అందుకని 4 మాధుర్యాలు ఈ కృష్ణుల్లో ఉన్నాయి. అవి ఇతరతర ఏ అవతారంలో కానీ ఆయన విస్తారంలో కానీ దేంట్లో కూడా ఇవి మనకు కనిపించవు. సో ఈరోజు మనం చర్చించేటువంటి 2 విషయాలు ఏమిటంటే ద స్మైలింగ్ ఫ్లూట్ ప్లేయర్, చిరునవ్వు నవ్వుతూ చక్కగా ఆ మురళి వాయిస్తున్నాడు, ఆయన గురించి మనం చర్చించుకుంటాం. అదేవిధంగా 8 నోట్ వర్ది ఎఫెక్ట్స్, 8 రకాలైనటువంటి ప్రభావాలు ఏమిటి అన్నటువంటివి కూడా ఆయన మురళి వాయిస్తే దాని ప్రభావాలు 8 రకాలైనటువంటి ప్రభావాలు, వాటి గురించి కూడా మనం చర్చించుకుంటాం. When Krishna plays the flute, he bends his head down and smiles. కృష్ణుడు ఆయన వేణువుని వాయించేటప్పుడు తల వంచుకొని నవ్వుతూ ఒక చిరునవ్వుతోటి ఆయన వేణువుని వాయిస్తూ ఉన్నాడు. There are 3 kinds of flutes used by Krishna. కృష్ణుడు 3 రకాలైనటువంటి వేణువుల్ని, మురళల్ని, ఫ్లూట్లని ఆయన వాడుతాడు. వాటి పేర్లు ఏమిటంటే వేణు, మురళి అండ్ వంశీ. అందుకని వేణు మాధవ, మురళి కృష్ణ, వంశీ కృష్ణ అని ఈ రకంగా కృష్ణుని పేర్లు ఉన్నాయి. వేణు మాధవ, వేణు కృష్ణ అని లేదు, వేణుధారి అని ఉంది. వేణుధారి ఉంది, వేణు మాధవ ఉంది, వేణు కృష్ణ లేదు. వేణు మాధవ, వేణుధారి, మురళీ కృష్ణ, వంశీ కృష్ణ. ఈ రకంగా 3 ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ కూడా. కృష్ణునికి 3 ఫ్లూట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి వేణు, ఒకటి వచ్చి మురళి, ఒకటి వచ్చి వంశీ. వేణు ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ 6 inches లాంగ్. వేణు ఎంత, దాని యొక్క వేణువు యొక్క పొడవు ఎంత, దానికి ఎన్ని నోట్స్ ఉంటాయి, నోట్స్ అంటే ఎన్ని రంధ్రాలు ఉంటాయి, అది ఎంత పొడవు ఉంటుంది, వాటన్నిటి గురించి ఇక్కడ వర్ణన ఇవ్వడం జరిగింది. వేణు ఈజ్ ఓన్లీ నాట్ మోర్ దాన్ 6 inches, 6 అంగుళాల కన్నా పొడవు ఉండదు వేణు. విత్ 6 holes, ఎన్ని రంధ్రాలు ఉంటాయి దానికి? 6 రంధ్రాలే ఉంటాయి. ఫర్ విజలింగ్, ఆ వేణు ఊదేదానికి అది నేరుగా ఉంటుంది. 6 పిళ్ళన గోవి. మనం చూస్తాం కదా, మనము ఈ తిరునాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ తిరునాళ్ళలో కూడా పిల్లని గోవి అమ్ముతారు. అది 6 అంగుళాలు ఉంటుంది, 6 రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఆ ఊదేదానికి ఒక పక్క ఒక విజిల్ కూడా ఉంటుంది. అందుకని దీన్ని వేణు అంటారు. ద 18-inch long మురళి హ్యాస్ అ హోల్ ఎట్ ద ఎండ్ అండ్ 4 holes ఆన్ ద బాడీ. 18 అంగుళాలు మురళి. వేణు వచ్చి 6 అంగుళాలే, మురళి వచ్చి 18 అంగుళాలు. ఊదేదానికి ఒక రంధ్రం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 4 రంధ్రాలు ఆ మురళి యొక్క అంగాల పైన ఈ 4 రంధ్రాలు ఉంటాయి. దాన్ని మురళి అని చెప్పి అంటారు. దిస్ ఫ్లూట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ వెరీ ఎన్చాంటింగ్ సౌండ్. ఇది ముగ్ధ మనోహరమైనటువంటి శబ్దాన్ని ఈ మురళి ఆ శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ద వంశీ ఈజ్ అబౌట్ 15 inches లాంగ్. ఇంకా వంశీ అనేటువంటిది 15 అంగుళాలు పొడవు ఉంటుంది. విత్ 9 holes ఆన్ ద బాడీ. ఆ వంశీ పైన 9 రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఆ 9 రంధ్రాల నుంచి వివిధమైనటువంటి శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి. కృష్ణ ఎక్స్పర్ట్లీ ప్లేస్ దీస్ 3 flutes టు ఎన్హాన్స్ హిస్ పర్ఫెక్చువల్ ప్లెజర్ పాస్ టైమ్స్. ఆయన ఈ 3 రకాలైనటువంటి వేణు, మురళి, వంశీ 3 కూడా వాయిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన అద్భుతమైనటువంటి ఆయన లీలలు రక్తి కట్టే విధంగా, ఇంకా ఆనందాన్ని పెంపొందించే విధంగా ఈ 3 కూడా ఆయన వాయిస్తూ ఉంటాడు. మేడ్ ఫ్రమ్ మార్బుల్, గోల్డ్ ఆర్ హాలో బ్యాంబూ. వేటితో తయారు చేస్తారు? వీటిని చలువరాయితోటి చేస్తారు, బంగారుతోటి చేస్తారు. అదేవిధంగా ఖాళీ వెదురు కర్రలతోటి చేస్తారు. ద ఫ్లూట్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ బెడెక్డ్ విత్ జ్యువెల్స్. ఈ యొక్క మురళులు ఏవైతే ఉన్నాయో, వేణు కానీ, మురళి కానీ, వంశీ కానీ, కొన్నిసార్లు మణులు, రత్నాలతోటి పొదిగినటువంటివి కూడా ఉంటాయి. కృష్ణాస్ ఫ్లూట్ మెజర్స్ 3 fingers in length and is bedecked with ఇంద్రనీల gems. కృష్ణుని యొక్క
వేణువు ఏదైతే ఉందో అది మూడు అంగుళికముల పొడవు ఉంటుందంట. కృష్ణుని యొక్క వేణువు 3 అంగుళికముల పొడవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అది ఇంద్రనీల వజ్రములతోటి అది పొదుగుంటుంది. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫ్లూట్ ఆర్ రూబీస్ గ్లిటరింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ. ఆ యొక్క వేణువు యొక్క చివరి భాగాన ఈ యొక్క వాటిని ఏమంటారు, ఈ మణులు, రత్నాలు, పగడాలు, వీటన్నిటితోటి అవి మెరుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫ్లూట్ ఈస్ ప్లేటెడ్ విత్ గోల్డ్. ఈ యొక్క వేణువు మధ్యలో గోల్డ్ ప్లేటింగ్ కూడా ఉంటుంది, బంగారు తాపడం కూడా ఉంటుంది. సెట్ అబ్లేజ్ బై డైమండ్స్, వజ్రాలతోటి అలంకృతమై ఉంటుంది. దిస్ ఆస్పిషియస్ ఫ్లూట్ ప్లీజింగ్ టు కృష్ణ ఈజ్ షైనింగ్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ విత్ ట్రాన్సెండెంటల్ బ్రిలియన్స్. ఈ శుభకరమైనటువంటి వేణువు కృష్ణుని యొక్క చేతిలో ఎంతో ప్రకాశమానంగా ఉంది. అది దివ్యమైనటువంటి ప్రకాశాన్ని అది ఉత్పత్తి చేస్తుంది. విశాఖాదేవి డిస్క్రైబ్స్ కృష్ణస్ ఫ్లూట్ టు రాధారాణి. విశాఖ ఏం చేస్తూ ఉంది, కృష్ణుని యొక్క మురళం గురించి రాధారాణికి వివరిస్తూ ఉంది. యాజ్ ఇట్ టచెస్ హిస్ స్ప్లెండెడ్ టీత్ కృష్ణస్ ఫ్లూట్ లుక్స్ లైక్ ఎ క్రిస్టల్ వ్యాన్. విశాఖ చెప్తా ఉంది, రాధారాణి ఆ మురళి ఎప్పుడైతే ఆయన అధరాల పైన ఆయన యొక్క పలు వరుసకి అది తాకినప్పుడు అది ఎట్లా ఒక మంత్రదండం మాదిరి, స్ఫటికతో చేసినటువంటి మంత్రదండం మాదిరి అది తెల్లగా మెరుస్తూ ఉంది. అంటే ఆయన పలు కాంతి ఆ మురళి పైన పడి ఆ కాంతి ప్రతిబింబిస్తూ ఉంది. ఒక తెల్లటి మంత్రదండం మాదిరి ఆ మురళి కనిపిస్తుంది. వేర్ ఇట్ టచెస్ కృష్ణస్ రెడ్ లోటస్ పామ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ రూబీ స్టిక్. ఆయన యొక్క ఎర్రటి కృష్ణుని యొక్క కరకమలాలకి ఆ మురళి అది స్పృశించినప్పుడు అది ఒక పగడాల కర్ర మాదిరి కనబడుతూ ఉంది. అండ్ వేర్ ఇట్ టచెస్ కృష్ణస్ బ్లూ లోటస్ చీక్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ సఫైర్. ఆ నీల మేఘము వర్ణం కలిగినటువంటి ఆ కృష్ణుని యొక్క బుగ్గలకి ఆ వేణువు తాకినప్పుడు అది ఒక ఉజ్వల నీలామణి మాదిరి అది గోచరిస్తుంది. లుక్ ఇన్ దిస్ వే కృష్ణస్ ఫ్లూట్ లుక్స్ లైక్ దిస్ 3 డిఫరెంట్ జ్యువెల్స్. ఈ రకంగా కృష్ణుని యొక్క మురళి ఒకసారి ఏం చెప్పింది ఈ విశాఖ, అది ఒక స్ఫటిక లాంటిగా, ఒక తెల్లటి స్ఫటిక లాంటి మంత్రదండం మాదిరి ఉంది. ఇంకొకసారి పగడాల కర్ర మాదిరి ఉంది. ఇంకొకసారి నీలామణి మాదిరి అది ప్రకాశిస్తూ ఉందని చెప్పి విశాఖ ఈ రాధారాణికి కృష్ణుని యొక్క మురళిని గురించి ఆమె వివరిస్తుంది. శ్రీకృష్ణస్ ఫ్లూట్ వైబ్రేట్స్ 8 డిఫరెంట్ ట్యూన్స్. ఈ కృష్ణుని యొక్క మురళి 8 రకాలైనటువంటి నాదాలని అది ఉత్పత్తి చేస్తుంది. డెమిగాడ్స్ లైక్ లార్డ్ బ్రహ్మ అండ్ లార్డ్ శివ బ్రేక్ దేర్ మెడిటేషన్ అండ్ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ వెన్ ద ఫస్ట్ ట్యూన్ పియర్సెస్ దేర్ ఇయర్స్. 8 రకాలైనటువంటి నాదాలు వస్తున్నాయి. మొదటి నాదము అది మోగినప్పుడు బ్రహ్మ శివుడు వాళ్ళ తపస్సులో ఉంటే వాళ్ళ తపస్సును కూడా భంగం చేసేటువంటి శక్తి ఆ మొదటి నాదానికి ఉందంట. అండ్ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ వెన్ ద ఫస్ట్ నోట్ పియర్సెస్ దేర్ ఇయర్స్. ఆ మొదటి నాదం ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ శివుల యొక్క కర్ణరంధ్రాల్లోకి ప్రవేశిస్తుందో వాళ్ళు సమస్తము మర్చిపోతూ ఉన్నారు. లార్డ్ శివ స్టాప్స్ ప్లేయింగ్ హిజ్ డిమ్ డిమ్ డమరుకా. శివుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి డమరకాన్ని వాయించడం మర్చిపోతున్నాడు. లార్డ్ బ్రహ్మ సిట్స్ అస్టానిష్ ఆన్ హిస్ లోటస్ ఫ్లవర్ అండ్ లార్డ్ అనంతశేష బిగిన్స్ స్వేయింగ్ హిప్నోటికలీ. ఈ మొదటి నాదము ఎప్పుడైతే శివుడి యొక్క కర్ణంలోకి ప్రవేశిస్తుందో ఈ డమరకం వాయించడం ఆయన మర్చిపోతూ ఉన్నాడు. బ్రహ్మ కమలాసనుడై ఆయన నిశ్చేష్టుడైపోయి ఉన్నాడు, దిగ్భ్రాంతి చెందున్నాడు, నిశ్చేష్టుడైపోయినాడు. ఆయనకి ఏం అర్థం కావట్లేదు, గమ్మను కూర్చున్నాడు. ఆదిశేషుడు అది అటు ఇటు ఊగుతూ ఉన్నాడంట. ఒక పూనకం వచ్చినట్లు ఈ ఆదిశేషుడు ఊగుతూ ఉన్నాడు. ఆ మొదటి నాదము ప్రవేశించండి. ద సెకండ్ ట్యూన్ మేక్స్ ద యమునా రివర్ ఫ్లో బ్యాక్వర్డ్స్. ఈ రెండవ నాదం రాగానే యమున అది ఒక ప్రవాహంలో పోతూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ ఇన్ ఏ వన్ పర్టికులర్ కరెంట్. అది ఒక ప్రవాహంలో యమున పోతూ ఉంటే ఈ రెండవ నాదం వాయించగానే ఆ యమున ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశగా ఆమె ప్రవహిస్తూ ఉందంట. ఏటవాలుగా ఉంది, యమున ప్రవహిస్తూ ఉంది. కానీ రెండవ నాదం వెళ్ళంగానే ఆ ప్రవాహానికి వ్యతిరేకంగా యమున ప్రవహించడము ప్రారంభిస్తాం, వెనక్కి ప్రవహిస్తాం. ద మూన్ స్టాప్స్. ఈ రెండవ నాదం రాగానే చంద్రుడు కదులుతూ ఉన్నాడు.
ఆ చంద్రుడు కూడా కదిలేటువంటి చంద్రుడు ఆగిపోతున్నాడు. అపాన్ హియరింగ్ ద మూన్ స్టాప్స్ అపాన్ హియరింగ్ ద థర్డ్ నోట్. రెండవ నాదానికి యమున వ్యతిరేక దిశగా ఆమె ప్రవహిస్తుంది. మూడవ నాదానికి చంద్రుడు కూడా కదిలేటువంటి చంద్రుడు ఆయన ఆగిపోతున్నాడు. Cows run up to Krishna and stand motionless with upraised ears to drink the nectar of the fourth tune. ఈ ఆవులన్నీ కూడా నాలుగో నాదాన్ని వాయించగానే ఈ ఆవులన్నీ కూడా కృష్ణుని కడకి పరిగెడుతూ ఉన్నాయి. అవి కృష్ణుని దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ చెవులన్నీ కూడా నిటారుగా పెట్టుకొని ఆ కృష్ణుని వంకే తాదేకంగా అవి చూస్తూ కదలికలు లేకుండా అవి కూడా నిశ్చేష్టలైపోతూ ఉన్నాయి. The fifth note brings the gopis madly running, eager for Krishna's loving association. ఐదవ నాదాన్ని కృష్ణుడు వాయించగానే గోపికలందరూ కూడా ప్రమత్తులైనట్లు కృష్ణుడు ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు. ఆ కృష్ణుని యొక్క ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి సాంగత్యాన్ని పొందేదానికోసం. ఐదవ నాదం. The sixth tune creates autumn. ఈ ఆరవ నాదాన్ని వాయించగానే ఈ వసంతము ప్రత్యక్షమవుతా ఉంది. ఆ ఋతువు వచ్చేస్తాం. Replete with rich foliage, blossoms and fruits. వసంతకాలం అంటే ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనము, ఎక్కడ చూసినా పుష్పాలు, ఎక్కడ చూసినా ఫలవృక్షములు నిండుగా ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఏర్పడుతున్నాయి భగవంతుని యొక్క ఆరవ నాదము, ఆ మురళి యొక్క ఆరవ నాదం రాగానే. And stone melt when caressed by this note. ఈ ఆరవ నాదం వాయిస్తే ఈ రాతి లాంటి ఘన పదార్థాలు కూడా అవన్నీ కూడా కరిగిపోతున్నాయి. The seventh note instantly ushers in all 6 seasons. ఈ ఏడవ నాదాన్ని వాయించగానే ఈ 6 రకాలైనటువంటి ఋతువులన్నీ కూడా అవి ప్రత్యక్షమవుతూ ఉన్నాయి. మేనిఫెస్టింగ్ దర్ ఫుల్ స్ప్లెండర్ విత్ సాఫ్ట్ సెన్షుయస్ సదరన్ బ్రీజెస్ క్యారీయింగ్ ద పెర్ఫ్యూమ్డ్ అరోమాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రెష్ ఫారెస్ట్ ఫ్లవర్స్. ఈ 6 ఋతువులు కూడా, షడ్ ఋతువులు కూడా ప్రత్యక్షమవుతూ ఉన్నాయి. అవి చక్కటి చల్లటి సున్నితమైనటువంటి మృదువైనటువంటి గాలులు వీస్తూ ఉన్నాయి. ఆ గాలి పొరలలో అద్భుతమైనటువంటి సువాసనలు అవన్నీ కూడా మోసుకొని పోతూ ఉన్నాయి. The 8th note of relentless flute of Shyama Sundara takes the name of Sri Radha, steals her self-control and forcibly speeds Radha to meet her beloved Krishna. ఈ 8వ నాదాన్ని ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు మోగిస్తూ ఉన్నాడో ఈ రాధారాణి యొక్క నామం అది ఆ శబ్దంలో వస్తూ ఉందనంట. ఆ శబ్దం రాగానే రాధారాణి సమస్తాన్ని ఆమె ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కోల్పోతూ ఆమె వేగంగా కృష్ణుడు దిశగా ఆమె పరిగిస్తూ ఆ కృష్ణుని యొక్క ప్రేమను పొందేదానికోసం ఆమె పరిగెడుతున్నారు. Overwhelmed by the flute passionate whirlwind, Radharani faints, mascara on her lotus feet and red lag dye on her eyes, fastens a necklace around her waist, ankles on her wrists, and she drapes her top piece of cloth on the bottom. రాధారాణి ఏం చేస్తుంది? 8వ నాదం రాగానే రాధారాణికి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. ఆమె ఏం చేస్తుంది? కాటుకంతా కూడా ఈ కాళ్ళకు పూసుకుంటా ఉంది. ఆ తర్వాత కాళ్ళకు పూసుకున్నటువంటి ఈ వేళ్ళకు రాసుకున్నటువంటి నెయిల్ పాలిష్ ఇవన్నీ ఏదైతే ఉందో అవి కళ్ళకు పూసుకుంటా ఉంది. అదేవిధంగా ఆమె కంఠహారం తీసి వడ్డానంగా ధరిస్తుంది. వడ్డానాన్ని తీసి కంఠహారంగా ధరించుకుంటా ఉంది. ఆ తర్వాత గాజులు, మువ్వలు ఇవన్నీ కూడా చేతులకు ధరిస్తూ ఉంది. చేతులకు ధరించాల్సినటువంటి కాళ్ళకు ధరిస్తూ ఉంది. పైన వేసుకోవాల్సినటువంటి వస్త్రం కింద వేసుకుంటా ఉంది. కింద వేసుకోవాల్సినటువంటి వస్త్రం పైన వేసుకుంటా ఉంది. అంటే ఆమెకు అర్థం కావట్లేదు. ఆమె ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతా ఉంది. 8వ నాదము ఈ మురళి నుంచి ఎప్పుడైతే రావడమో ఆమె ఏం చేస్తుందో ఆమెకి అర్థం కావట్లేదు. ఎట్లా అలంకారం చేసుకుంటుందో ఆమెకి అర్థం కావట్లేదు. అంత ప్రమత్తత ఆ 8వ నాదం కలగజేస్తాం. ఓ pious mother Yashoda, your son, who is expert in all the acts of herding cows, has invented many new styles of flute playing. When Krishna takes his flute to his bimba red lips and sends forth the tunes of the harmonic scale in variegated melodies, Brahma, Shiva, Indra and other chief demigods become confused upon hearing the sound. చెప్తున్నారు, ఈ గోపికలు చెప్తున్నారు, అమ్మా యశోదమ్మా, మీ పిల్లవాడు కృష్ణుడు
ఆ గోవులను దాచుకున్నటువంటి వాడు ఆయన కొత్త కొత్త వేణునాదాల్ని ఆయన తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ వేణునాదాల యొక్క ప్రభావం ఏమిటంటే ఆ బింబాఫలములు లాంటి అదరాలకి ఆ మురళిని వాయించి మురళిని తాకించి ఆయన వాయిస్తూ ఉంటే అవి ఎటువంటి తన్మయపూరితమైనటువంటి శబ్దాలు దాని నుంచి వస్తూ ఉన్నాయంటే రకరకాలైనటువంటి నాదాలు బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, ప్రధానమైనటువంటి దేవతలందరూ కూడా కలత చెందిపోతూ ఉన్నారు ఆ శబ్దాలన్నీ కూడా విని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దే ఆర్ ఆల్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఏం చేయాలి, ఏంది దిగ్భ్రాంతులైపోతూ ఉన్నారు, నిశ్చేష్టులైపోతున్నారు. Although they are the most learned authorities, they cannot ascertain the essence of that music. అన్నీ తెలుసు, వాళ్ళకి చాలా మేధావులు అయినప్పటికీ కూడా ఆ శబ్దం యొక్క ప్రభావం ఏమిటి అనేది వాళ్ళకి అంచనా కలగటం లేదు. ఈ శబ్దము వాళ్ళ కన్న రంధ్రాలకు ప్రవేశిస్తే ఎటువంటి ప్రభావము, ఏమి శబ్దం, అది ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. And thus they bow down their heads and hearts. ఈ రకంగా ఏం చేస్తున్నారు, ఆ కృష్ణుడికి వాళ్ళ యొక్క శిరస్సుల్ని, వాళ్ళ యొక్క హృదయాన్ని వంచి వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. In the Vidagdha Madhava there is the following statement. Vidagdha Madhava అనేటువంటి గ్రంథంలో రూప గోస్వామి రాసినటువంటి పుస్తకం ఇది. దాంట్లో ఈ నిర్వచనం ఉంది. When Krishna was playing on his flute, Baladeva very anxiously declared, just see how after hearing the transcendental sound of Krishna's flute, Indra, the king of heaven, is crying in his heavenly kingdom. బలరాముడు చెప్తున్నాడంట, చూడు కృష్ణుడు ఈ మురళిని వాయించగానే ఇంద్రుడు తన ఇంద్రలోకంలో కూర్చొని ఆ యొక్క మురళి వాయిద్యము ఆయన చెవుల్లోకి ప్రవేశించగానే ఆ ఇంద్రలోకంలో కూర్చుండిపోయి ఆయన ఏడుస్తూ ఉన్నాడంట ఇంద్రుడు. అంటే ఆనంద బాష్పాలు వస్తున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది శబ్దము, ఇంత మధురమైనటువంటి శబ్దము అని చెప్పి ఇంద్రుడు ఇంద్రలోకంలో కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు. అండ్ ఫ్రమ్ హిస్ టియర్ డ్రాప్స్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఆయన కళ్ళ నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి అశ్రుధారులు అవి భూమి పైన పడుతున్నాయి. వృందావన్ అపియర్స్ టు హ్యావ్ బికమ్ ఏ సెలెస్టియల్ రెసిడెన్స్ ఫర్ ద డెమిగాడ్స్. ఆ యొక్క అశ్రు బిందువులు ఎప్పుడైతే భూమి పైన పడుతున్నాయో బృందావనం ఎట్లా గోచరిస్తూ ఉంది, ఇదొక అద్భుతమైనటువంటి దేవధామంగా, అద్భుతమైనటువంటి దేవధామంగా ఈ బృందావనం గోచరిస్తూ ఉందని బలదేవుడు ఆయన చెప్పడం జరిగింది. When Krishna vibrates his flute, Vraja's bulls, deers and cows standing in groups at a great distance are all captivated by the sound. కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే వేణువుని వాయిస్తూ ఉన్నాడో ఈ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ఎడ్లు, బృందావనంలో ఉన్నటువంటి జింకలు, బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోవులు ఇవన్నీ కూడా దూరంగా నిలబడిపోయి ఆ యొక్క శబ్దానికి పూర్తిగా బంధింపబడి అవట్లే తాదేకంగా వింటూ ఉన్నాయి. అండ్ దే స్టాప్ చూయింగ్ ద ఫుడ్ ఇన్ దేర్ మౌత్స్. నోటితోటి నెమరు వేస్తూ ఉన్నాయి, ఏదో ఆహారం తింటూ ఉన్నాయి, తినడం కూడా మర్చిపోతూ ఉన్నాయి. అండ్ కాక్ దేర్ ఇయర్స్ స్టన్డ్. ఈ చెవులన్నీ కూడా మూసుకుపోయినట్లుగా, దిగ్భ్రాంతి చెందినట్లుగా. దే అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ అస్లీప్ ఆర్ లైక్ ఫిగర్స్ ఇన్ ఎ పెయింటింగ్. వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉన్నట్లుగా, లేకపోతే ఒక చిత్రపటంలో ఉన్నటువంటి చిత్రాల మాదిరి, చిత్రపటంలో చిత్రాలు ఎట్లా కదలవో ఆ రకంగా ఈ ఎడ్లు, గోవులు, జింకలు ఇవన్నీ కూడా అట్లే నిలబడిపోయి ఆ వేణునాదాన్ని వింటూ ఉన్నాయి. The gopis saw that the cows were hearing the sweet songs vibrated by Krishna's flute and were appearing to be drinking the nectar of those transcendental sounds. గోపికలు గమనిస్తున్నారు, ఈ గోవులన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ యొక్క మురళి నుంచి వచ్చేటువంటి శబ్దాన్ని వింటూ ఆ యొక్క అమృతాన్ని, అవన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటి శబ్దాన్ని, అమృతాన్ని అవి ఆస్వాదిస్తున్నాయి. The cows were stunned and they forgot to drink the milk from the milk bags. ఆవుల పొదుగుల నుంచి ఈ దూడలు పాలు తాగుతూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే వేణునాదం ఆ దూడల యొక్క కర్ర రంధ్రాల్లోకి ప్రవేశిస్తుందో ఆ పాలు తాగడం కూడా ఆ దూడలు మర్చిపోయి అట్లే వింటూ ఉన్నాయి. దేర్ ఐస్ సీమ్డ్ టు బి ఎంబ్రేసింగ్ కృష్ణ. వాళ్ళ కళ్ళు ఎట్లున్నాయి, కృష్ణుని కౌగులించే విధంగా ఉన్నాయంట. అండ్ దేర్ వేర్ టీయర్స్ ఇన్ దేర్ ఐస్
వాళ్ళ కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారలు ప్రవహిస్తున్నాయి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ హియరింగ్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ కృష్ణస్ ఫ్లూట్. ఈ రకంగా కృష్ణుని యొక్క మురళి నాదాన్ని ఆ గాలి పొరల్లో అది ప్రయాణిస్తూ ఉంటే అవి వినడంగా వచ్చినటువంటి ప్రభావము ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా నిశ్చేష్టులు అయిపోతున్నాయి. హియరింగ్ ద సాంగ్ ఆఫ్ శ్రీమతి రాధారాణి అండ్ శ్రీకృష్ణ brightly, brilliantly playing duets on the veena and the flute, the deer becomes stunned with transcendental happiness and stands still. ఈ రాధాకృష్ణులు వాళ్ళు వీణను వాయిస్తూ వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటే ఈ జింకలన్నీ కూడా నిశ్చేష్టులై వింటూ ఉన్నాయట. The grass they were formerly chewing now half falling from their mouths. ఈ గడ్డి నవ్వులుతూ ఉన్నటువంటి జింకలు వాటి నోట్లోంచి గడ్డి అంతా కూడా రాలిపోతుంది. I pray that those deer who are full of love for the divine couple may grant transcendental happiness to me. రూప గోస్వామి చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ జింకలు ఏవైతే అవి తింటూ ఉండగా అవి నోట్లోంచి ఆహారం పడిపోతుంది కింద. ఆ జింకలకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఆ జింకలు ఆ దివ్య మూర్తులు యుగళ మూర్తుల పైన సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమ కలుగున్నాయి. ఆ జింకలు నన్ను దివ్యమైనటువంటి ఆనందంతో అనుగ్రహించుగాక అని చెప్పి రూప గోస్వామి చెప్తున్నాడు. ఆ జింకలు అనుగ్రహించని నన్ను, ఎందుకంటే ఆ జింకలు ఆ రాధాకృష్ణులకి వాళ్ళు పూర్తిగా ప్రేమపూర్వకంగా ఆకర్షితమై ఉన్నారు. వెన్ లార్డ్ కృష్ణ, ఆఖరి అంశం, వెన్ లార్డ్ కృష్ణ plays his all attractive flute, the nearby cloud, afraid of offending a great personality, thunders very gently in accompaniment. ఈ కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే మురళిని వాయిస్తున్నాడో, ఆకర్షణీయంగా వాయిస్తూ ఉన్నాడో, ఆ దగ్గర ఉన్నటువంటి మేఘాలు అవన్నీ కూడా భయపడుతూ ఉన్నాయి. ఒక గొప్ప వ్యక్తికి అపరాధం చేస్తామని భయపడి ఆ మేఘాలు చాలా స్వల్పంగా చాలా సున్నితంగా అవి ఉరుముతూ ఉన్నాయి, మెరుస్తూ ఉన్నాయి. ఆ యొక్క మురళి నాదానికి అనుకూలంగా అవి మెరుస్తూ ఉన్నాయి, ఉరుముతూ ఉన్నాయి. The clouds shower flowers unto their dear friend Krishna and shade him from the sun like an umbrella. ఈ మేఘాలు ఏం చేస్తున్నాయి? పుష్ప వర్షాన్ని తన యొక్క మిత్రుడైనటువంటి సఖుడైనటువంటి కృష్ణు పైన కురిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఒక గొడుగు మాదిరి ఆ యొక్క ఎండ యొక్క తాపము కృష్ణుని పైన పడకుండా మేఘాలు ఒక గొడుగు మాదిరి ఆ పుష్ప వర్షాన్ని కృష్ణుని పైన కురిపిస్తూ ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ. ఈ రకంగా ఆ కృష్ణుని యొక్క వేణువు 3 చెప్పాం మనం. వేణు, మురళి, వంశీ. వేణు వచ్చి 6 అంగుళాలు ఉంటుంది, మురళి వచ్చి 18 అంగుళాలు ఉంటుంది, వంశీ వచ్చి 15 అంగుళాలు ఉంటుంది, 9 రంధ్రాలు ఉంటాయి. మురళికి 4 ఉంటాయి, వేణుకి 6 ఉంటాయి. ఈ రకంగా ఈ 3 రకాలైనటువంటి వేణువుల్ని ఈ కృష్ణుడు ఊదుతూ ఉన్నాడు. ఈ రకంగా ఈ వేణువుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. రేపు మంచి లీలలు మీకు ఎట్లా రాధారాణి ఆవిర్భవించింది, ఆ లీలా విశేషాలన్నీ కూడా రేపు సాయంత్రం నేను మీకు తెలియజేయబోతూ ఉన్నాను. సో అందుకని ఈరోజు ఈ ప్రశ్నోత్తరాల సమయం. What is the difference between Raja Yoga? What is the difference between Raja Yoga Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, what is their ultimate goal? ఇవన్నీ కూడా ధ్యానానికి సంబంధించినటువంటివి. అష్టాంగ యోగము, హఠ యోగము, దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ధ్యానం
యమ, నియమ, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధ్యాన, ధారణ, సమాధి, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటిది అష్టాంగ యోగం అంటారు. హఠయోగం కూడా అటువంటిదే, రాజయోగం కూడా అటువంటిదే. అంటే వేరు వేరు నామాలు ఇచ్చారు దానికి. ఈ అష్టాంగ యోగ విధానానికే కొద్దిగా స్లైట్ డిఫరెన్స్గా ఈ తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన పేర్లు ఇవన్నీ రాజయోగము, ఈ హఠయోగము, క్రియాయోగము, ఈ రకంగా ఇవి ఇప్పుడు కూడా కొత్త గురువులు వాళ్ళు క్రియాయోగం అంటారు. అంటే ఏదో ఒక పేరు పెట్టడం. ఈ రాజయోగ వచ్చింది వివేకానంద, ఆయన చెప్పిన పేరు అది. వాస్తవంగా అష్టాంగ యోగమే. ఇంకొక స్వామి వచ్చి ఆయన హఠయోగం అన్నాడు, ఒక ఆయన వచ్చి రాజయోగం అన్నాడు. ఇప్పుడుండే సోకాళ్ళు గురువులు క్రియాయోగ అంటున్నారు. అన్నీ ఒకటే, ధ్యానం గురించే ఇవన్నీ కూడా. ప్రధానంగా మనకు శాస్త్రంలో ఇచ్చింది అష్టాంగ యోగ. దాని యొక్క అన్ని యోగ విధానాల యొక్క లక్ష్యం కృష్ణుడే. ఎనీ యోగా ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మెంట్ టు అచీవ్ కృష్ణ. ఈ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎనీ యోగా ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మెంట్ టు లింక్ అప్ విత్ కృష్ణ. ధ్యాయితో విష్ణు అని చెప్పన్నారు. ధ్యానము విష్ణువు కొరకే. అందుకని అది రాజయోగం కానీ హఠయోగం కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు శాస్త్రాలు ప్రకారంగా కాకుండా కొత్తగా వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఎవరు కూడా కృష్ణుని గురించి ఏం చెప్పటం లేదు. ఈరోజు యోగా టీచర్స్ అందరూ కూడా కృష్ణునితోటి సంబంధం పెట్టుకోవాలనేటువంటి ప్రస్తావన ఎక్కడ లేదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్ ఎన్వియస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇది కూడా ఉంది. కృష్ణ గురించి వాళ్ళు చెప్పరు, పైగా వెళ్ళని చెప్తారు. అందరూ కూడా యోగాన్ని అభ్యసించడం ద్వారా మనం కూడా భగవంతుడు అయిపోవచ్చు అని చెప్తా ఉంటారు. ఇది అద్వైత సిద్ధాంతం ఎక్కువ ఫాలో చేస్తారు వాళ్ళు. అందుకని భగవంతుడు వేరే, మనం వేరే. భగవంతుడికి మనకు ఎప్పుడు వ్యత్యాసం ఉంది, ఎప్పుడు మనం బిందునమే. నెవర్ వీఆర్ ఈక్వల్ టు కృష్ణ. ఆ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయనతో మనం సమానమైతే ఇంకా ఆయన కొలిచేది దేనికి, ఆయనకు పూజ చేసేది దేనికి, ఆయన పైన ధ్యానం చేసేది దేనికి? ఆయన పైన ధ్యానం చేసినంత మాత్రాన మనం దేవుడు అయిపోతామా? ఆయన్ని చేరుకుంటాం. అదే చెప్తున్నాడు, నా స్మరణ చేస్తే అంతకాలచి మామేవా స్మరణ ముక్త్వా కలేవరం. నా స్మరణ చేస్తే నా దగ్గరకు వస్తావు అంటున్నాడు. నాలాంటి భావము అంటే నాలాంటి రూపం రావచ్చు నీకు. మనందరం కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపమే. ఈ విషయం అందరికీ తెలిసినటువంటిది. అందుకని వీఆర్ నెవర్ ఈక్వల్ టు గాడ్. జీవుడు ఎప్పుడు కూడా దేవుడికి సమానం కాదు. జీవుడు వేరే, దేవుడు వేరే. ఆత్మ వేరే, పరమాత్మ వేరే. భగవంతుడు వేరే, పరం భగవాన్ అంటే దేవాది దేవ్, అది వేరే. మనం భగవాన్ అయితే ఆయన, మనం దేవుళ్ళు అయితే ఆయన దేవాది దేవుడు, మనం భగవంతుడైతే ఆయన పరం భగవానుడు. ఈ రకంగా వీఆర్ నెవర్ ఈక్వల్. మనకు ఆయనకి సంబంధం లేదు. ఇవన్నీ వేరు వేరు వ్యక్తులు వేరు వేరు రకాలుగా ఈ పేర్లు పెట్టారు. అంతా కూడా అష్టాంగ యోగమే. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధ్యాన, ధారణ, సమాధి. ఇదొక విధానం. ఇది కఠినమైనటువంటి విధానం. అయితే అన్ని యోగ విధానాల యొక్క లక్ష్యము కృష్ణుడు. వాసుదేవ పరాయోగ. ఈరోజు ఉదయం మనం చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాము. సాయంత్రం ఉన్నటువంటి భక్తులకు కూడా తెలుస్తుంది. అందరూ మంచి శ్లోకం ఇది భాగవతం నుంచి చెప్పండి. వాసుదేవ పరావేద, వాసుదేవ పరామక, వాసుదేవ పరాయోగ, వాసుదేవ పరాంక్రియ, వాసుదేవ పరంజ్ఞానం, వాసుదేవ పరంతప, వాసుదేవ పరో ధర్మో, వాసుదేవ పరాంగతి. ఆల్ ద goals, all the goals of all the yogic processes is to reach Krishna. అన్ని యోగ విధానాల యొక్క లక్ష్యము కృష్ణుని చేరుకోవడమే. దాంట్లో ఎటువంటి సంశయం లేదు. అది మొదటి ప్రశ్న. And why do we need show daya? Most of the times people don't deserve or misuse it. In return what we will get? దయ ఎందుకు చూపించాలి? చాలాసార్లు మనం దయ చూపిస్తాము. కొంతమందికి దానికి ఆ దయను పొందేదానికి అర్హత ఉండదు. కొంతమంది దాన్ని తప్పుగా దాన్ని ఉపయోగిస్తూ కూడా ఉంటారు. దయని వాళ్ళు
తప్పుగా దాన్ని ఉపయోగిస్తారు, మన అన్డ్యూ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారని దీని అర్థం. మన దయని వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేయడం అని అంటే దాన్ని ఒక అవకాశంగా వాళ్ళు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. దాని నుంచి తిరిగి మనం పొందేది ఏమిటి అనేది ప్రశ్న. వైష్ణవుడు అని అంటే దయ చూపాల్సిందే. ఆ దయ అనేది అనేక రకాలుగా ఉంటుంది, సందర్భానుసారంగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థిని మందలిస్తూ ఉన్నాడు, అది కూడా దయే. ఒకసారి ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు, ఒకసారి మంచిగా చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకని మెర్సీ అనేది చూపించాల్సిందే. దయ చూపించడం అనేది అది ఖచ్చితంగా చేయాలి. అది మనుషులకి చాలా అవసరం. అది జీవే దయ. ఒకవేళ వాళ్ళు అర్హులు కానప్పటికీ కూడా మనం చూపించడంలో నష్టమేమీ లేదు. మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. మన సాధువు యొక్క లక్షణం దయ చూపించడం. ఒకసారి ఒక గురువు గారు ఒక శిష్యుడు ఒక పొలం గట్టు పైన నడుచుకొని పోతుండేనంట. పోతా ఉంటే ఒక తేలు నీళ్ళలో పడిపోయి తనకలాడుతుంది ప్రాణం కోసం. గురువు గారు చూశారు. చూసి అయ్యో ఇది ప్రాణం కోసం తనకలాడుతుందని చెప్పి ఆ తేలును తీసి గట్టుపైన పెట్టాడు. ఆ తేలును తీసి గట్టుపైన పెడుతూ ఉంటే ఆ తేలు గురువుని కుడుతూ ఉంది. మళ్ళీ ఆ తేలు అటు ఇటు కదిలి మళ్ళీ నీళ్ళలో పడుతుంది. మళ్ళీ గురువు గారు తీసి గట్టు మీద పెట్టారు, మళ్ళీ కుడుతూ ఉంది. మళ్ళీ నీళ్ళలో పడిపోయింది, మళ్ళీ తీసి గట్టు మీద పెడితే మళ్ళీ కుట్టింది. పక్కన శిష్యుడు గమనిస్తున్నాడు. గమనించి గురువుని అడుగుతున్నాడు, గురుదేవా మీరు అనేక మార్లు దాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నారు, రక్షించిన ప్రతిసారి కూడా అది మిమ్మల్ని కుడుతూ ఉంది, అయినా కానీ మీరు రక్షిస్తూనే ఉన్నారు, ఏమిటి దీని అర్థం అని అంటే అప్పుడు గురువు చెప్పాడు, కుట్టడం దాని స్వభావం, రక్షించడం నా స్వభావం. ఇది సాధు అని అంటే ఇది. కొన్నిసార్లు ఈ సమాజంలో వ్యక్తులు తిరగబడతారు, ఇష్టపడరు, కష్టపెడతారు, మన దయని అర్థం చేసుకోరు, మన దయ వాళ్ళు పొందేదానికి అర్హులు కాదు. అయినప్పటికీ నారదుడు ఎంత దయామయుడు, నిత్యానంద ప్రభు ఎంత దయామయుడు, జగాయ్ మదాయ్ వాళ్ళను కూడా భక్తులు చేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు. సమ్టైమ్స్ దే డోంట్ డిజర్వ్, బట్ ద డివోటీ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే, దే వాంట్ టు గివ్ ద మెర్సీ. వాళ్ళు అనర్హులైనప్పటికీ వాళ్ళు దాన్ని ఇంకే రకంగా దాన్ని చెడుగా ఉపయోగించినప్పటికీ భక్తులు అన్నటువంటి వాళ్ళు ఇస్తూనే ఉంటారు. దే ఆర్ వెరీ మెర్సిఫుల్. వాళ్ళు ఈ ప్రపంచం ఈ రకంగా ఉంది, వీళ్ళందరూ మూర్ఖులు, వీళ్ళని మనం మార్చలేమని చెప్పి అనుకోరు. ఒక ప్రయత్నం చేస్తాం, వాళ్ళు కూడా మారుతారు. అందుకని ఆ భగవంతుని యొక్క కృప, దయ అంటే ఎవరి దయ అది, కృప అంటే ఎవరి కృప అది, అది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దయ మంది కాదు అది. వాస్తవంగా దయ భగవంతుని దయ. మనం ఇస్తున్నటువంటి దయ ఎవరి దయ అని అంటే నా దయ దాక్షిణ్యం ఏం లేదు ఇక్కడ. కొన్నిసార్లు మనం అట్లా అనుకుంటాం, నేనేదో దయ చూపిస్తున్నట్లు, నేనేదో వాడిని ఆదుకున్నట్లు. కానీ సరైనటువంటి అవగాహన ఏంటంటే వీఆర్ గివింగ్ ద మెర్సీ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనం చాలా చక్కగా మనం అందరిని ప్రేమిస్తాం. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళకి మేలు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాం. మనం అంటాం హిస్ డివైన్ గ్రేస్. ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద అన్నారు, హూస్ డివైన్ గ్రేస్? హిస్ డివైన్ గ్రేస్. హూ ఇస్ దట్ హిస్? దట్ ఈస్ కృష్ణాస్. కృష్ణాస్ డివైన్ గ్రేస్ ఈజ్ ప్రభుపాద్. అట్లా మన దయ కూడా మనం అనుకోకూడదు అదొక అహంకారం, నేనేదో దయ చూపిస్తున్నట్టు, నేనేదో దయా దాక్షిణ్యం కురిపిస్తున్నట్లు, వాడు అనర్హుడు, వీడు తప్పుగా ఉపయోగిస్తాడు అనేది కాకుండా ఇక్కడ మనం ఎవరి దయ ఇస్తున్నాం? ఒక ప్రచారకుడు, ఒక వైష్ణవుడు దయ ఎవరిది ఇస్తాడంటే ఆ కృష్ణుని యొక్క దయ. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీఆర్ గివింగ్ ద మెర్సీ ఆఫ్ కృష్ణ, నాట్ అవర్ ఓన్ మెర్సీ. మనమేం మెర్సీ? వాట్ మెర్సీ వీ కెన్ గివ్? ఇట్ ఈస్ ద దయ ఆఫ్ కృష్ణ. అందుకని కృష్ణ యొక్క దయ అందరికీ లభ్యం కావాలని భక్తుడు ఆయన ఆరాటపడుతూ ఉంటాడు. అందుకని అనర్హులైనా కానీ ఇస్తూ ఉండాలి. ఇంకా వాడు ఉపయోగించుకున్నట్లయితే ఇంకా మనం ఇంత ఇచ్చినా కానీ లాభం లేదనుకుంటే మనం
ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు. అయితే మనం మొదటిసారి మనం ప్రయత్నం చేయాల్సింది. నారదుడు కూడా ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, కేవలం ఒక శుద్ధ భక్తుల యొక్క తీవ్రమైనటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్యంతోనే, దర్శనంతోనే వానికి మేలు జరగదు. అది కూడా ఉంది. వాడు ఏమీ దానివల్ల లాభం లేదని అనుకునేదానికి లేదు. వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యం వల్ల వాడు అర్థం చేసుకున్నా, వెంటనే మారకపోయినా, మూర్ఖుడైనా ఒకసారి ఈ దర్శనము సాంగత్యము అది దొరికిన తర్వాత వానికి దయ వస్తుంది, వద్దన్నా వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద వైష్ణవస్, దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ కృష్ణస్ మెర్సీ. అందుకని చెప్పి మనం ఇస్తూ పోతూ ఉండాలి. తీసుకున్నవాడు తీసుకుంటాడు. వర్షం ఉంది, వర్షం అన్ని చోట్ల కురుస్తుంది. బండరాయి పైన కురుస్తుంది, సారవంతమైన భూమి పైన కురుస్తుంది. ఇట్ హ్యాస్ నో డిస్క్రిమినేషన్. వీనికి ఇవ్వాలి, వీనికి ఇవ్వకూడదు, ఇక్కడ కురవాలి, ఇక్కడ కురవకూడదు అని ఏం లేదు. కురుస్తూ ఉంటుంది. సారవంతమైన భూమి మీద పడింది, మంచి పంటలు వస్తాయి. బండరాయి మీద పడింది, జారిపోతుంది. అట్లని చెప్పి మనం ఇవ్వకుండా ఉందామనంటే మన చేతిలో లేదు. అందరికీ ఇవ్వాలి. వెదర్ ఈజ్ డిజర్వింగ్ ఆర్ అన్డిజర్వింగ్, వెదర్ ఈ మిస్యూజెస్ ఆర్ యూటిలైజెస్, ఇట్ ఈస్ సెకండరీ. బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద మెర్సీ. దట్ మెర్సీ ఈజ్ నాట్ అవర్ మెర్సీ, ఇట్ ఈస్ ద మెర్సీ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇది రెండో ప్రశ్న. మూడోది, సరెండర్ అంటూ మీ. భగవద్గీత, కెన్ యూ ఎలాబరేట్ వాట్ డస్ ఇట్ రియలీ మీన్స్ అండ్ ద ప్రాసెస్ హౌ టు సరెండర్ కంప్లీట్లీ. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు శరణాగతి పొందమని. శరణాగతి పొందడం అంటే ఆయన చెప్పినట్టు నడుచుకోవడం. సరెండర్ మీన్స్ టు ఫాలో వాట్ హీ సేస్. అది సరెండర్ అంటే. తుపాకి చూపిస్తారు, చేతులు పైకెత్తుతాం. చేతులు పైకెత్తడం అంటే సరెండర్ అయిపోవడం. సరెండర్ అయిపోవడం అంటే నువ్వు చెప్పినట్టు నేను నడుచుకుంటానని దాని అర్థం. అది సరెండర్ అంటే. ఓ కృష్ణ, వాట్ ఎవర్ యు సే. అదే కదా అర్జునుడు కూడా సరెండర్ అవుతున్నాడు. కరిష్యే వచనం తబా. ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు? సరెండర్ అయిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు? ఓ కృష్ణ, నువ్వు ఎట్లా డైరెక్ట్ చేస్తే, ఎట్లా చెప్తే అట్లా నేను నడుచుకుంటాను. అది సరెండర్. సరెండర్ అంటే అర్థం కాదు మనకు. సరెండర్ అంటే ఏం చేయాలి? తలకాయ తీసి కాళ్ళ దగ్గర పెట్టాలా, లేకపోతే ఏం చేయాలి? సరెండర్ అంటే ఏంది? వాట్ ఈస్ దిస్ సరెండర్? మంచి ప్రశ్న. సరెండర్ మీన్స్ అగ్రీయింగ్ టు ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. కృష్ణ యొక్క ఆదేశాల్ని దాని ప్రకారంగా నడుచుకోవడం. అర్జునుడు కూడా భగవద్గీత అంతా వినిన తర్వాత ఆయనకు నష్టో మోహ స్మృతిర్ లబ్ధ్వా తత్ప్రసాదాత్ మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. నీ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల కృష్ణ నా యొక్క సందేహాలన్నీ కూడా తొలగిపోయినాయి. నాకు మోహమంతా తొలగిపోయింది. నాకు ఒక స్పష్టత ఏర్పడింది. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చెప్తే అది చేసేదానికి నేను తయారుగా ఉన్నాను. ఈ శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్. నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ. లాస్ట్ అధ్యాయంలో 18వ అధ్యాయంలో శ్లోక నెంబర్ నాకు తెలియదు, చూసుకోండి మీరు. నష్టో మోహో స్మృతి లబ్ధ త్వత్ప్రసాద మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యా వచనం తవా. అది దట్ ఈస్ సరెండర్. అంటే నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అటు నేను నడుచుకుంటాను. గురువు కూడా సరెండర్ అవ్వాలంటాం. గురువు చెప్పినట్టు నడుచుకోవడం సరెండర్ కావాలంటే. గురు దీక్ష తీసేసుకొని గురువు చెప్పినట్టు నడుచుకోకుండా నేను దీక్ష తీసుకున్నాను, సరెండర్ అయిపోయినానంటే ఇట్ హ్యాస్ నో మీనింగ్. సరెండర్ మీన్స్ అబైడింగ్ టు ద కృష్ణాస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ గురూస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ యాక్టింగ్ అకార్డింగ్లీ. వాట్ డస్ ఇట్ రియలీ మీన్స్? దీంట్లో బాగానే చెప్పాను నేను. దాని అర్థం ఏమిటనేది వచ్చింది దీంట్లో. అయితే సరెండర్ కూడా 6 టైప్స్ అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తుంది. చెప్పండి. ఆనుకూలస్య సంకల్ప ప్రతికూలస్య వర్జనం రక్షిష్యాతేతి విశ్వాసు గోతృత్వ వర్ణం తదా ఆత్మనిక్షేప కార్పణ్యే షడ్విధం శరణాగతి. శరణాగతి అంటే 6 రకాలని చెప్పారు. భక్తికి అనుకూలమైనది తీసుకోవడం శరణాగతి, భక్తికి ప్రతికూలమైనది వదిలేయడం శరణాగతి, కృష్ణుడే నా ఏకైక రక్షకుడు, సర్వకాల సర్వావస్థలు యందు ఆయన నన్ను కాపాడుతావు శరణాగతి, కృష్ణుడు నా పోషకుడు అది శరణాగతి, ఆత్మ నిగ్రహం కలిగి ఉండడము, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండడం శరణాగతి, వినయం కలిగి ఉండడము అది కూడా శరణాగతి. ఇవన్నీ కూడా శరణాగతి యొక్క అంగాలు. టు బి హంబుల్, టు బి సెన్స్ కంట్రోల్డ్. కృష్ణ ఈజ్ మై మెయింటైనర్, కృష్ణ ఈజ్ మై ప్రొటెక్టర్ అండర్ ఆల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్, యాక్సెప్టింగ్ ఫేవరబుల్ థింగ్స్, రిజెక్టింగ్ అన్ఫేవరబుల్ థింగ్స్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. దట్ ఈస్ సరెండర్. ఓకే, ఇది 3వ ప్రశ్న.
దానికి సమాధానం. 4వ ప్రశ్న, యాజ్ వి నో every work we do because of karma, then why people again believe in muhurta and all? ఇది ఇక్కడ టెక్నిక్. ఇది కర్మ ద్వారా ప్రతిఫలం వస్తూ ఉంది. అయితే ఇక్కడ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఏ ముహూర్తంలో కర్మ చేస్తే నీకు మంచి ఫలం వస్తుంది అది మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఏది పడితే అది చేయకూడదు. మనం ప్రాపర్ టైమింగ్ ఉంది దానికి. ఆ గుణాల ప్రకారంగా కాలం అని కూడా ఇంతకుముందు చెప్పాను. సాత్విక గడియలు, రజసిక గడియలు, తమసిక గడియలు. రాత్రిపూట పూజలు చేస్తే 10 గంటల తర్వాత 11 గంటలకి 12 గంటలకి గంటలు మోగించి పూజలు చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? అంత ఇంపుగా ఉండదు. తమోగుణంలో ఏం పూజ చేస్తాం మనం? అందుకని టెక్నిక్ ఏంటంటే ఏ సమయంలో ఏ పని చేస్తే అది సిద్ధిస్తుంది, అది టెక్నిక్. అది శాస్త్రాల్లో ఉంది. మంచి కాలము, చెడు కాలము, రాహుకాలము, ఇవన్నీ కూడా వైజ్ఞానికమే. అది భగవంతుని యొక్క పనికి కాలం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు కృష్ణ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బౌండ్ బై ముహూర్త. ముహూర్తంతో సంబంధం లేదు. ఎప్పుడు కృష్ణ సంబంధంగా ఏది చేసుకున్నా కానీ ముహూర్తం లెక్కలోకి రాదు. ఎప్పుడు చేసినా మంచిదే. బికాస్ కృష్ణ విల్ నలిఫై ద ఈవిల్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్. కృష్ణ యొక్క ప్రభావం చేత మనకేం అదే బయట పనులు ఏదన్నా అంటే మన కర్మకాండాలు చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకేదైనా కర్మలు మనం ఇల్లు కట్టుకోవడమో లేకపోతే ఒక పునాది తీయడమో లేకపోతే ఒక ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేయడమో ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడమో మంచి కాలం చూసుకొని చేసుకుంటే మంచిది. ఎందుకంటే అది దాంట్లో నువ్వు అభివృద్ధి కోరుకుంటున్నావు. సాధారణంగా మంచి కాలంలో చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అన్నటువంటి ఒక విశ్వాసం వైజ్ఞానికమైంది. ఇట్ ఈస్ సైంటిఫిక్. ఇదేదో గుడ్డి నమ్మకం కాదు. ఇది వైజ్ఞానికం. ఇది ఆ ముహూర్తాలు చేసుకోవడం మంచిది. బట్ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీ దెర్ ఇస్ నో ముహూర్త. 24 hours ఎనీ టైమ్ one can do any Krishna conscious activity. Adi. 5th, knowingly or unknowingly people do mistakes, then they feel guilty. What to do in these cases and how to save themselves from mistakes and guilt. తెలియక చేయడము అదొకటి, తెలిసి చేయడము అదొకటి. తెలియక చేయడము మనం తెలియక చేస్తాము, కానీ తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చేయకూడదు. అది ప్రమాదం. అది knowingly one should not do. Unknowingly it happens. తెలియకుండా కొన్నిసార్లు జరుగుతుంది. the punishment is less. తెలిసి మళ్ళీ చేస్తే the punishment is more. Knowingly committing a mistake, the punishment is more. అందుకని ఎడ్యుకేషన్. మనుషులకు ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ పెట్టారంటే, పశువులకైతే లేదు ఎడ్యుకేషన్. మనుషులకు ఎందుకు పెట్టారని అంటే కార్యాకార్య వ్యవస్థితో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, యు మస్ట్ నో వాట్ టు బి డన్ అండ్ వాట్ నాట్ టు బి డన్. ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదని తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా కొన్నిసార్లు జరుగుతుంది. దాన్ని వన్ షుడ్ అడ్మిట్ టు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. గురువు గారు ఈ రకంగా తెలిసి కూడా నేను చేశాను, దానికి ఏమిటి ప్రాయశ్చిత్తము? తెలియకుండా చేస్తే కూడా ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది, తెలిసి చేస్తే కూడా ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది. గురువు చెప్తాడు, ఇది ప్రాయశ్చిత్తం, దిస్ ఈస్ ద అటోన్మెంట్ ఫర్ దిస్, యు ఫాలో దిస్ అండ్ డోంట్ రిపీట్ అగైన్. గురువు ఏం చెప్తాడు, దీనికి ప్రాయశ్చిత్తం ఇది, ఈ రకంగా నువ్వు అనుసరించు. మళ్ళీ ప్రాయశ్చిత్తం అని అంటే ప్రాయశ్చిత్తం పొందిన తర్వాత వన్ షుడ్ నాట్ రిపీట్ ద సేమ్ మిస్టేక్ అగైన్ అండ్ అగైన్. మళ్ళీ చేసిన తప్పే చేస్తూ ఉండకూడదు. ఇట్ బికమ్స్ క్రానిక్. నువ్వు ఆ రకంగా చేస్తూ పోతే ఒకరోజు నీకు గిల్టీ అనిపించదు, నార్మల్ అయిపోతుంది. ఇట్ బికమ్స్ క్రానిక్. ఆ స్టేజ్ చాలా డేంజరస్. అంటే నువ్వు గిల్టీ ఫీల్ కూడా కావు, తప్పు చేస్తావు, యూ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్. దాన్ని బట్టి పెద్ద ఏమి బ్యాడ్ అనిపించదు. ఆ స్టేజ్ వెరీ డేంజరస్. సీజన్డ్ ఫాల్టర్. అందుకని అది చాలా డేంజరస్. అందుకని మనం గురువు ఉండాలి. తెలియక చేసిన తప్పులకు కూడా ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది. తెలిసి చేసినా కానీ కొన్నిసార్లు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని పొందాలి. ప్రాయశ్చిత్తం పొందిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఆ తప్పు చేయకూడదు. అందుకని రూపకోసం ఏం చెప్తున్నాడు, గుహ్యమఖ్యాతి పృచ్చతి.
రివీల్ యువర్ హార్ట్ ఇన్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ హియర్ ఇన్ కాన్ఫిడెన్స్. నీ హృదయాన్ని విప్పి చెప్పుకోవాలి ఎవరికన్నా ఈ రకంగా జరుగుతున్నాయి. తర్వాత దానికి సమాధానం కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్గా దాన్ని తీసుకోవాలి, దాన్ని అమలుపరచాలి. ఈ రకంగా మనము ఈ తప్పుల నుంచి, ఈ గిల్టీ నుంచి మనం ఫ్రీ అవుతాము. కానీ క్రానిక్ మాత్రం కాకూడదు. మన వీక్నెసెస్ క్రానిక్ అనే అంటే దాన్ని ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. దాని నుంచి బయటపడడం చాలా కష్టం. సో అందుకని ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోకూడదు. మనం దాని ముందరే రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. అందుకని గురువు అవసరం. గురువుకి సరెండర్ కావడం అనేది చాలా అవసరం. యు డోంట్ సరెండర్ టు గురు, దెన్ యువర్ మిస్టేక్స్ విల్ బికమ్ క్రానిక్ అండ్ నో మోర్ యూ ఫీల్ గిల్టీ. ఆ క్రానిక్ అయిన తర్వాత నో మోర్ యూ ఫీల్ గిల్టీ. నువ్వేమి సిగ్గుగా, లజ్జగా అవేం భావించవు, అదేం తప్పుగా భావించవు. కీప్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్. తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అది చాలా ప్రమాదం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జ్ఞానం అండ్ విజ్ఞానం? హౌ టు లింక్ దెమ్ విత్ భక్తి? దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? జ్ఞాన విజ్ఞానానికి వ్యత్యాసం ఏమిటి? జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానం అంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. జ్ఞానం ఈజ్ నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్ఞానం ఈజ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. 5 సంవత్సరాలు మెడిసిన్ చదువుతాము, అది జ్ఞానం. అది 5 సంవత్సరాలు మెడిసిన్ పూర్తయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ పెడతావు, అది విజ్ఞానం. అందుకని మనం ఇక్కడ అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటున్నాం. ఈ తరగతుల ద్వారా భాగవతము, భగవద్గీత, ఈ సత్సంగాలు ఎన్నో నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. దట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. బట్ అప్లయింగ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్, మన దైనందిన జీవితంలో మనం నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని అమలుపరచడం, దాన్ని విజ్ఞానం అంటారు. ఈ భక్తి కూడా అంతే. భక్తి గురించి తెలుసుకున్నాం. ఉదయం చెప్పాం, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అన్నాం. భగవంతుడు ప్రీతితోటి, భక్తితోటి నాకు ఒక పత్రాన్ని కానీ, పుష్పాన్ని కానీ, ఫలాన్ని కానీ, జలాన్ని కానీ అర్పిస్తే నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి, అది జ్ఞానం. అది దట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. బట్ ప్రాక్టికలీ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్, దాన్ని కార్యరూపం దాల్చడం అనేది అది విజ్ఞానం. అది భక్తిలో కూడా దేర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ భక్తికి సంబంధించి, భక్తి అంటే సేవ, భగవంతునికి సేవకు సంబంధించి ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనము అప్లై చేయాలి. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు మామే వైశిష్యుక్తో ఇవ మాత్మానం మత్పరాయణ. నీ మనసుతోటి నా చింతన, సదా నా చింతన చేయి. నువ్వు నా భక్తుడివిగా నాకు నమస్కారం చేయి, నన్ను అర్చన చేయి, నాకు శరణాగతుడిగా ఈ రకంగా ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటావు అంటాడు. దట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. తెలుసుకున్నాం మనం. ఓహో, ఆయన భక్తుడు కావాలి, ఆయన గురించి చింతించాలి, ఆయన నమస్కారం చేయాలి, ఆరాధించాలి, ప్రాక్టికల్గా చేయాలి. విజ్ఞానం అనేది అవసరం. ఊరికి నేను వినేసి చెప్పేసి గమ్మం తిరుగుతూ ఉంటే ఉపయోగం లేదు. వెన్ యూ అప్లై ఇట్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద ఎఫెక్ట్. మనం దాన్ని ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే దాని ప్రభావం ఉంటుంది. తెలుసుకొని గమ్మున ఏదో ఆలోచిస్తా కూర్చుంటే దానివల్ల ఉపయోగం. చేద్దామా వద్దా, చేద్దామా వద్దా తెలుసుకున్న తర్వాత వెంటనే చేయాలి. ఈ భక్తి కార్యక్రమాలు పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు దాకా మనం ఉంటామో గ్యారంటీ లేదు. నువ్వు పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ పోతే ఎప్పుడు బుడుకొని పోతావు, ఒక బుడగ మాదిరి. ఎప్పుడు పోతామో తెలీదు, ఎంత టైం ఉందో కూడా తెలీదు. అందుకని పోస్ట్ పోన్ చేస్తే మనకే లాస్. అందుకని ఏదైనా పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు, కానీ ది డివోషనల్ యాక్టివిటీస్, డివోషనల్ సర్వీస్ షుడ్ నెవర్ బి పోస్ట్ పోన్. ఈ డివోషనల్ యాక్టివిటీస్, సేవ, భక్తియుత సేవ, దాన్ని ఎప్పుడు కూడా పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు. మనము తర్వాత చేద్దాంలే అని అనుకోకూడదు. వెంటనే చేయాలి. దేర్ అండ్ దాన్. నో జాప్యం చేయకూడదు. అప్పటికప్పటికి తెలుసుకొని కానీ వెంటనే వాటిని చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఈ రకంగా మనము ఇంచుమించుగా అన్ని ప్రశ్నలు మనం సమాధానం ఇచ్చాము. మేము ఇచ్చినటువంటి సమాధానాలు మిమ్మల్ని సంతృప్తి పరుస్తున్నాయని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాము. ఇవన్నీ కూడా ప్రామాణికంగా మనం ఇస్తున్నాం. దీంట్లో ఎటువంటి స్పెక్యులేషన్ లేదు. వాట్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్చర్స్, వాట్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ శ్రీల ప్రభుపాస్ టీచింగ్స్, ఆ బోధనల యొక్క ఆధారంగానే ఈ సమాధానాలు ఇస్తున్నాం. కానీ దీంట్లో ఏ రకమైనటువంటి తాత్విక కల్పనలు ఏమిటి లేవు. ఇట్ ఈస్ ఎ సిన్సియర్ ఎండివర్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. అందుకని మీ అందరికీ ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరుకుంటుందని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాము. సో ఈ రోజుతో ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. రేపు ఉదయం మళ్ళీ 8 గంటలకి మనం పిబత్ భాగవతం
రేపు చతుర్థ స్కందము 30వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకం నుంచి మనం చర్చించుకుంటాం. మరిన్ని విషయాలు ఈరోజు పూల గురించి మనం చర్చించాం, ఎందుకంటే ఆ సందర్భం వచ్చింది కనుక మనం చర్చించాల్సి వచ్చింది. రేపేమొస్తుందో మనం చూస్తాము, దానికి సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుంటాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీమతి రాధారాణి की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, जगतगुरु इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।